को जानिया हेले शुद्ध भक्ति द्वारा जड़े भगवान को जानीपे भक्तम अभिजानाति। तो ये आमर जो अध्याय विशेष टॉपिक रही जोटा कि 7 भाग रे डिवाइड कराई से प्रथम भागटा जो आम डिस्कस करूँ 1 ରୁ 4 श्लोक पीपीटी फॉर्म में आम देखी अर्जुन केमती रिक्वेस्ट कर विश्वरूप को देखा एवं विश्वरूप ये गोटे टेम्पररी फॉर्म मिनी मटेरियल ये जो मटेरियल वर्ल्ड रे आम ये टेम्पररी फॉर्म ये फॉर्म भगवान जमी अन्य अवतार सब रही वैकुंठ धाम रे ये भाया विश्वरूप गोटे किसी वैकुंठ धाम रे किसी किसी प्लानेट नाई से भाया किसी नाई जमती नृसिंहदेव प्लानेट रही आम मत्स्य अवतार सब रही किंतु विश्वरूप से किसी नहांती सेमती तेणु यहाँ टेम्पररी फॉर्म बोली कहुच्छी ये मेटेरियल वर्ल्ड रे किंतु यहाँ मझे मझे भगवान विभिन्न समय विभिन्न लोक को दर्शन देती कहीं विभिन्न कारण तार डिस्क्राइब करूँ कहीं समस्ते कलिजुगे बहुत व्यक्ति आसवे जो मैंने कि एक्चुअली भगवान न होइकी से कहे मुझे भगवान बा भगवान का अवतार बोली कहीदेवे तेणु से प्रूव करा पड़ो जदि से भगवान ताले से विश्वरूप दर्शन करेंगे जमी चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं से भी आसिकी आदित्य आचार्य को विश्वरूप देखते एवं कृष्ण क्या देखते प्रथम जो यशोदा माँ को देखते अर्जुन को देखले एवं मझिरे दुर्योधन को देखते कि संपूर्ण विश्वरूप नुहे से हूँ पार्शियाल विश्वरूप। तापर विश्वरूप को देखा हेले नेक्स्ट हूँ आम योग्यता कौन थी दरकार तो भगवान जिते पर्यटन कृपा न करते पर्यटन आम भगवान को देखिपर जापर ना तेणु से अर्जुन तापर रिक्वेस्ट करेंगे जे भगवान तापर विश्वरूप विषय जो डिस्क्राइब करेंगे 5 ରୁ 8 डिस्क्राइब कर हाँ ता आगु 4 श्लोक कहले जदि आपण जदि भावुं आप रूप को यह रूप दर्शन कर मोर योग्यता रही मुझे देखिपारि ताहले आपण कृपा करके मते यही रूप को दर्शन दिंतु। तेणु तार तो आम डिमांड करें भगवान पाखे कृपा परवश होगी इफ यू सो थिंक डिस्क्राइब करते इफ यू सो डिजायर भगवान को जहाँ भी प्रेयर करवा ये वर्डटा इफ जदि आपण चाहती कृपा करी आपण यहाँ मत ये करते तेणु से भाया से मुड्रे नॉट ए डिमांडिंग मूड मैंने कई भगवान को डिमांड कले भगवान जो प्रकट होमती किसी ना तेणु से कहना भगवान जो अभिज्ञ स्वराट सुप्रीमली इंडिपेंडेंट भगवान कहीं कंट्रोल ना किंतु भक्ति द्वारा से वशीभूत होती तो से भक्ति जब भगवान को जड़े प्रेयर कर भगवान तार अधीन को आसी जाऊँच भगवान कृपा करी हाँ तार दर्शन भी देते से सब डिस्कस आम अलरेडी होता एंड एत पर्यटन किसी डाउट कहीं अच्छी आप पचारि पारे ना नेक्स्ट फ्लोर को आपको बढ़िया। प्रभु जी दुर्योधन को जो विराट रूप दर्शन देते सेटा सेटा को प्रकार रूप सेटा तो दुर्योधन दर्शन करि पारि नथिला ना प्रभु जी। हाँ दर्शन कला कि सी भाई मायावी बोली भाविले ये होती भगवान देखे शांतियुत होगी आसते जो तो से आज्ञा दुर्योधन बांधिया कहते ना बांधिक भगवान कहला तू बांधिक देखेबू कि बांधिक देखुन तो से भगवान जो रूपटा देखते पार्शियल पूरा कंप्लीट विश्वरूप नुहे अर्जुन को जो भाया देखते नुहे पार्शियल विश्वरूप किंतु जो मैंने भक्त से देखिले से रूप को भगवान को जापर से अन्य जापे से रूप देखिकी सेठी जो मैंने अन्य थे जमी भीष्म भीष्मदेव अच्छा हाँ तो से मैंने जापारे भगवान बोली किंतु एठी दुर्योधन को जापर दुर्योधन जापारे कहीं सी तो से भाव नाला तेणु से कहले ना ये माया भी जड़े तेणु से भाया भगवान को मानिया को जड़े चाहिए मानव न मानिले न चाहिए भगवान फोर्स कर मन चाहते भगवान जानते यार लव एंड फोर्स इज अपोजिट टू इच अदर से भगवान को पाखे भगवान क्या फोर्सफुली भगवान बोली प्रतिपादन करती ना तो जी से भाव जाना चाहूँ भगवान कृपा करके भाव प्रदर्शन दर्शन दौरान सहित भाव रेसिप्रोकेट कर तेणु 5 श्लोक पढ़ु ठीक श्लोक
श्लोक 5 श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ପୃଥାପୁତ୍ର, ସମୁଦ୍ର ପରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପଢିଲେ। ଶ୍ଲୋକ 6 ପଶ୍ୟାଦିତ୍ୟାନ୍ ବସୁନ୍ ରୁଦ୍ରାନ୍ ନାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୋ ନାଇଁ, ପାଞ୍ଚଟା ପଢନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା। ଓ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହୁଁ ଭାବାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ରୂପ, ତଥାପି ଏହା ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ରୂପରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏହା ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଅସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଯେପରି ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟମାନ, ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରକଟିତ ଏବଂ ଅପ୍ରକଟିତ ଅଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରୂପ ପରି ଏହା ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ପରମ ବ୍ୟୋମରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବାରୁ କୃଷ୍ଣ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଥିରେ ପୁରା ଭଗବାନ ବହୁତ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ଫର୍ମଟା ଇଟରନାଲ ନୁହେଁ, ମାନେ ଏଇଟା ଆସେ ପୁଣି ଯାଏ। ମାନେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ରେ ଏଇଟାକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଅପ୍ରକଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଏଭଳିଆ। ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ପରବ୍ୟୋମ ମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକାଶ। ପରବ୍ୟୋମ କାହା କୁହନ୍ତି? ପରବ୍ୟୋମ ଏଠି କହିଲେନି, ପରବ୍ୟୋମ। ପରବ୍ୟୋମ କଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପରବ୍ୟୋମ ପ୍ରେମ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆକାଶ, ପର ମାନେ ଏଇ ଆକାଶର ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତର ଆକାଶ, ପରରେ ଯୋଉ ଚିଦା ଆକାଶ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେଇଟା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଶରୀର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଆସୁଛି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟୋତି ଚାରିଆଡେ ବିଛୁଡି ପଡିଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଜାଣିଛି, ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ ୱେରେ ସେଇଟାକୁ ପରବ୍ୟୋମ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କାଏ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କାଏ ର କିଛି ପୋର୍ସନ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ଲାକ୍ କ୍ଲାଉଡେଡ ପୋର୍ସନ, ବା ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି, ବା ଯୋଉଠି ମେଘ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପୋର୍ସନ ଟା ବ୍ଲାକ୍ ପୋର୍ସନ, ତାକୁ ସେଇ ପୋର୍ସନ ଟା ହଉଛି ମେଟେରିଆଲ ସ୍କାଏ। ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କାଏ ର କିଛି ପୋର୍ସନ ମେଟେରିଆଲ ସ୍କାଏ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏକାଂଶନ ସ୍ଥିତଂ ଜଗତ, ମାନେ 1/4 ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲେ 1/4 ଲେଖା ହଉଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଲେ 1/4 ଏଟା ବହୁତ କମ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ର ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆକାଶର ପରବ୍ୟୋମରେ ବହୁତ କମ ପର୍ସନ ହଉଛି ମେଘ ଜିତେ ହେଇଥାଏ। ମେଘ କାରଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକାଶରେ ମେଘ କେତେ ପର୍ସେଣ୍ଟ ଥାଏ? ବହୁତ କମ ଥାଏ ସେଇଭଳିଆ। ତ ଏଇଟାକୁ ଏକାଂଶନ ଯଦି ବା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମହତ୍ତତ୍ଵ, ସେଇ ପୋର୍ସନ ଭିତରେ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ସ୍କାଏ, ସେଟା ମହତ୍ତତ୍ଵ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସେଇ ପାର୍ଟ ତା ଭିତରେ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍କାଏ ବା ପରବ୍ୟୋମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲାଇଟେଡ ପର୍ସନ ରହିଲା, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ। ସେଟା ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଉନି, ସେ ପ୍ଲାନେଟ ଟାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ଲାନେଟ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ସ୍କାଏ ଭିତରେ ବା ପରବ୍ୟୋମ ଯୋଉ ମହତ୍ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲେ କ୍ଲାଉଡେଡ ପର୍ସନ, ତା ଭିତରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେଠି ହଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେଠି ବୈକୁଣ୍ଠର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଜଣେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ ବୈକୁଣ୍ଠ, ସବୁଠୁ ବଡ ବୈକୁଣ୍ଠ ହଉଛି ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ। ଏଠି ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲ ସ୍କାଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡା ପ୍ଲାନେଟ ପୁଣି ଅଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ ବା ଗ୍ରହ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅଛୁ, ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବି 14ଟା ଲେଭେଲ ଅଛି, ଯେମିତି ସବୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ତ ସେ 14 ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରତି ପ୍ଲାନେଟରେ ଜଣେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତ ବିଷ୍ଣୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ନାମ ଅଛି, କୋଉଠି ନୃସିଂହ ଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଳକ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ, କେଶବ, ମାଧବ, ଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠି ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ତେଣୁ ଏଠି ଅନଲିମିଟେଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରହ୍ମା ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 4ଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, କାହାର 100ଟା ମୁଣ୍ଡ, କାହାଟା 1000ଟା ମୁଣ୍ଡ, ଏମିତି ବି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା। ତ ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନେଟ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଛୋଟ ପ୍ଲାନେଟ।
ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲାନେଟ ଟା ହଉଛି ମଝିରେ ଅଛି 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭୁବନ, 14 ଭୁବନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର 14ଟା ଲେଭେଲ ଅଛି। ସେ ଲେଭେଲ ମଝି ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଅଛୁ, 7th ଲେଭେଲରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରହ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଲେଭେଲରେ। ତ ପ୍ରତି ଲେଭେଲ ବା ପ୍ରତି ଫ୍ଲୋରରେ ବା ପ୍ରତି ଲେଭେଲ ଯୋଉ 14ଟା ଲେଭେଲ ଭୁବନ, ପ୍ରତି ଲେଭେଲରେ ବହୁତ ଗୁଡା ପ୍ଲାନେଟ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଅଣ୍ଡାକାର ହେଇଥିବାରୁ ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଲା, ଅଣ୍ଡାକାର। ଆଉ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ହେଡ୍ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁଠୁ ଟପ୍ ପ୍ଲାନେଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର। ସେଟା ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବା ସତ୍ୟଲୋକ କୁହାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର 14 ଭୁବନ, 14 ଲେବୁଲ, କାହା କଣ କଣ ଲେବୁଲ କିଏ କହିପାରିବେ? ପ୍ରଭୁଜୀ ପୃଥିବୀର ତଳକୁ ସୁତଳ, ତଳାତଳ, ରସାତଳ, ମହାତଳ, ପାତାଳ, ଏମିତି। ସେ ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମାନେ ତଳକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକ, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭୂଲୋକ। ଭୂଲୋକ ଉପରକୁ ଅଛି ହଁ ସ୍ୱଲୋକ, ଭୁବ, ଲୋକ, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ତପଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ବା ଯୋଉଟା କି ଗୋଲୋକ ଲୋକ। ତଳକୁ ଅଛି ଯୋଉଟା ଭୂତଳ, ଅତଳ, ବିତଳ, ସୁତଳ, ତଳାତଳ, ରସାତଳ, ପାତାଳ। ଓକେ। ତ ତ ଭୂର ଲୋକ ଉପରକୁ ଭୁବ ଲୋକ, ତା ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ଉପରକୁ ତପଲୋକ, ମହଲୋକ, ତପଲୋକ, ମହଲୋକ, ମହଲୋକ। ମହଲୋକ, ତାପରେ ଜନଲୋକ, ତାପରେ ତପଲୋକ, ତପଲୋକ, ତାପରେ ହଉଛି ସତ୍ୟଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। ଓକେ। ଆଜ୍ଞା, ତଳେ ଆଜ୍ଞା, ହଉଛନ୍ତି ଅତଳ, ବିତଳ, ତାପରେ ସୁତଳ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ତଳାତଳ, ହୁଁ, ତାପରେ ମହିତଳ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା, ରସାତଳ, ତାପରେ ପାତାଳ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା। ତା ପାତାଳ ତଳେ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହଉଛି ନରକ। ନରକଟା ହଉଛି ତଳ ତଳ ପଛ। ତ ପ୍ରଭୁ ପିତୃଲୋକଟା କୋଉଠି ଥାଏ? ପିତୃଲୋକଟା ପୁରା ତଳେ ଥାଏ କୁହନ୍ତି। ଲୋକଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ନରକର ପାଖାପାଖି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଅଛି ପିତୃ ଲୋକଟାକୁ ଯୋଉ ଭୂ ଲୋକର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ଭୂବ ଲୋକ, ସେ ଲେବୁଲରେ ଆଜ୍ଞା। ବି କୁହାହଉଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଆଉ ଭୂ ଲୋକ ମଝିରେ ଭୂବର ଲୋକ, ସେ ଭୂବ ଲୋକ ଲେବୁଲରେ ବି ପିତୃ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯଦି କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି କହିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ କହୁ ଭୂଲୋକ। ଭୂଲୋକ ଉପରେ ସ୍ୱଲୋକ, ସ୍ୱଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଉପରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ତ? ପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଆମର ଏଇଟା ଠିକ ଭୂଲୋକ ଉପରେ ସ୍ୱଲୋକ, ସ୍ୱ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ ନା? ଭୂ ଲୋକ ପରେ ଭୂବର ଲୋକ, ତାପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକ। ଭୂବ ଲୋକରେ କୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଲୋକର ଉପର ଲୋକର ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକର ଦେବତା ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଉପର ଲୋକରେ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୂବ ଲୋକ। ହୁଁ। ହାୟର ପ୍ଲାନେଟାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଭୂବ ଲୋକରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜନଲୋକ, ତପଲୋକ, ସେ ତପଲୋକରେ ଯୋଉ ଋଷି ମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ହୁଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛନ୍ତି, ହାୟର ଲେଭେଲର ଲୋକ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଜୀ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଟା 25% ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଟା 75%। ଏଇଟା ହୁଁ। ଏକୁରେଟ ନା ପ୍ରଭୁଜୀ? 75 ଆଉ 25 ଟା? 25% କୁହାଯାଉଛି, ୟେସ୍। ଶାସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲେ ଏଟା କମ, ଆହୁରି କମ, ବଟ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିଆଯାଇ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 25% ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏକାଂଶନ ସ୍ଥିତ ଜଗତ, ତେଣୁ 1/4 ହେଲା। ହୁଁ। 6 ଶ୍ଲୋକରେ ତେଣୁ ଏଠୁ କୁହାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ମ କଣ ବୋଲି କୁହାହେଲା। ତାପରେ 6ରେ କୁହାହେଲା ପଶ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟାନି ବସନ୍ ରୁଦନ୍
अश्विनी मरुतस्तथा गोहनी अदृश पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत कव्यस्ट भारत सी हियर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ आदित्य ता भीतर किए जो देखा यूनिवर्सल फॉर्म आदित्य बसु रुद्र अश्विनी कुमार एवं ऑल अदर डेमिगॉड्स सब प्रकार अच्छा behold the many wonderful things which no one has ever seen or heard of before तो केबे एभला के आगु देखि नथले बा जान नथले तो but even though Arjuna was a personal friend of Krishna and the most advanced learned man, it was still not possible for him to know everything about Krishna. भगवान होते भगवान विषय सब completely के जान परिवाने. Here it is stated that humans have neither heard nor known all, of all these forms and manifestation. Now Krishna reveals these wonderful forms. फॉर्म भगवान तापर कहले देख ए रूप भितर कौन कौन रही श्री आदित्य बसु रुद्र अश्विनी कुमार और अन्य देवता मान 7 श्लोक कौन कहले यही स्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यश चार्यम द्रष्टुम इच्छसि तो वर्तमान तुम्हें देखा चाहूल अर्जुन व्हाट एवर तो यू यूज्ड टू सी बिहोल्ड एट वर्तमान भगवान ताको दर्शन करेले in his body of mind. So this universal form can show you whatever you now desire to see and whatever you may want to see in future. जो वर्तमान जहाँ देखा चाहूच बा फ्यूचर आउ किसी चाहूथिबो से सब जिंस कंप्लीटली हेठी दर्शन करि परिबो सब जिंस मूविंग न मूविंग मान चर अचर सब जिंस कंप्लीटली इन वन प्लेस गोटे जगह रे तेणु भगवान विश्व रूप से दर्शन करूछंती तो ये कहला जड़े गोटे जगह रही कौन पूरा यूनिवर्स को देखिपर पूरा कंप्लीट क्रिएशन को ना कि भगवान अर्जुन गोटे जगह बसिकी भगवान कृपा कले दिव्य चक्षु देले तेणु सी बर्तमान देखिपारे एटा देख बोली कहले बट ए डिवोटी लाइक अर्जुन कैन सी एवरीथिंग दैट एक्जिस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द यूनिवर्स कृष्ण गिव्स हिम द पावर टू सी एनीथिंग ही वांट्स टू सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब किसी दैट्स कारण भगवान ही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आनी सो दैट्स बाय द मर्सी ऑफ कृष्ण अर्जुन इज एबल टू सी एवरीथिंग 8 श्लोक कहले न तू माम सक्सेस द्रष्टुम अननी बस स्वचक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्य में जोगम ऐश्वर्य बर्तमान से दिव्य चक्षु देवे बट यू कैनॉट सी मी विथ योर प्रेजेंट आईज एटा मु देखैबी किंतु बर्तमान तुम्हें दिव्य चक्षु न प्रेजेंट जड़ चक्षु देखि पारिबनी देयरफॉर आई गिव यू डिवाइन आईज बिहोल्ड माय मिस्टिक ऑपुलेंस भगवान को दर्शन करने भगवान को कृपा ना दर्शन कर पारिबनी पुणी जो ये जड़ चक्षु द्वारा भगवान को दर्शन कर पारिबे नाही तो से दिव्य चक्षु दरकार भगवान से दिव्य चक्षु दर्शन दौरान सब जानी पारे देखी पारे हरे कृष्ण अर्जुन प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी एठी गोटे डाउट आछि प्रभु जी माने भगवानकर विश्व रूप देखिबा तो कष्ट किंतु भगवानकर श्याम सुंदर रूप देखिबा भी तो कष्ट सेति पई दिव्य चक्षु लागिलानी एथि पई काहे कि दिव्य चक्षु लागिला दिव्य चक्षु लागिला नहीं बोली नुहे आपण आम यही चक्षुरे भगवान को देखिपारे हाँ देखिपारे जो भगवान को विग्रह फॉर्म रे आर्च विग्रह फॉर्म में देखिपारे किंतु भगवान को जो ओरिजिनल फॉर्म और से इन वन सेंस आर्च विग्रह और ये ओरिजिनल फॉर्म को हम अलग भी कही हबनी बट किंतु एटा बना है जड़ जड़ वस्तु बना किंतु एटा स्पिरिचुअलाइज हो जाइए कहीं ये जो जड़ चक्षु द्वारा भगवान को स्पिरिचुअल फॉर्म पूरा ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म को देख पार तेणु भगवान कृपा करी जो विग्रह फॉर्म जोटा कि बना अष्ट धातु विभिन्न धातु बनाई तो किंतु एटा जदि धातु बना किंतु स्पिरिचुअलाइज हो जाइए तेणु आमर जो ताकू देखिया भगवान को जो श्याम सुंदर फॉर्म को देखिया ताले हमको गोटे स्पेशल आखि दरकार यही आखि गोटे गोटे जिनस लगे पड़ो ये चक्षु द्वारा देखि पारिबनी ताकू हृदय चक्षु देखिया पड़ो तेणु सेटा कौन कर प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन न संथ सदैव हृदयसु विराजती तेणु भगवान को दर्शन करने हृदय रे दर्शन करिवो जेतेबेले प्रेमांजन भक्ति थी भीतर प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन न संथ सदैव हृदयसु विलोकयती हृदय भितर भगवान को से दर्शन करिवो माने ये जड़ चक्षु द्वारा दर्शन कर परियो जड़ चक्षु द्वारा दर्शन कर परियो जो जड़ पदार्थ द्वारा बना हेइथिबा विग्रह आज्ञा जोटा कि बर्तमान स्पिरिचुअलाइज हो जाइछ आज्ञा
ନାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ଶ୍ୟାମ ହୁଁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଥିଲେ ସେ ଟାଇମରେ, ହୁଁ। ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବି କଣ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା? ବାକି ସମସ୍ତେ ବି ତ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ। ନାଇଁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ କଣ ହେଲା? ବା କହିଲି ଆମେ ବା ବିଗ୍ରହ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ କହିବା ଭଗବାନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆନ୍ସର କଣ ହବ କୁହନ୍ତୁ? ହେଭ୍ ୟୁ ସିନ୍ ଗଡ୍? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟେସ୍ ଆନ୍ସର କଣ? ପ୍ରଭୁଜୀ, ୟେସ୍ କେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଦେଖିଲେ? କୋଉଠି ଦେଖିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରଭୁଜୀ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାଧାରମଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିନି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି କହିବି ନା ଏଇଟା ହଉଛି ବିଗ୍ରହ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯିବ? ସେମ ଜିନିଷକୁ ଦି ଜଣ ଦେଖିଲେ, ଜଣେ ଭକ୍ତ ଦେଖିଲା ଆଉ କହିଲେ ତାକୁ ଭାବ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ସେ ଭାବଟା ଆସୁଛି? ତାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିଲା ଗୁରୁଦେବ କୃପାରୁ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ। ତାପରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ଫିଲ୍ କରିପାରେ ଭଗବାନ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବା ଇଏ ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି। ମୁଁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମୁଁ ମୋ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ବିଗ୍ରହକୁ ଦର୍ଶନ ଏମିତି କରିକି ଆସିଲି, ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବୋଲି। ସତ କଥା କହୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଲେଭେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଦର୍ଶନ କଲା ବେଳକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। କାହିଁକିନା ସେ ଭକ୍ତିର ଭାବ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଉଦ୍ରେକ ହେଉଛି ଅଛି ସେତେବେଳେ, ନାଇଁ କି? ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବା ମାନେ ଇଏ ଜଡ ପୁତ୍ର ଇଏରେ ସେଇ ଜଡ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଜଡରେ ବନା କିନ୍ତୁ ହେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଖା ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ଜଡ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଜଡରେ ଆସିବୁ, ଜଡ ପଦାର୍ଥ ନେଇକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଡ ପଦାର୍ଥ ଟା କିଏ? ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବାନ ପରେ ଆସିଛି, ଯଦି ସେ ଜଡ ବି ଭଗବାନ ପାଖରୁ ଆସିଛି ନା। ସେପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ମେଟେରିଆଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସବୁର ସୋର୍ସ ମୁଇଁ ବୋଲି ଭଗବାନ କହିଲେ। ସେଇଠୁ ସେଇଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ମେଟେରିଆଲ ବୋଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା ମେଟେରିଆଲ ନୁହେଁ, ଏଟା ହଉଛି ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଖରୁ ଆସିଲା। ମେଟେରିଆଲ କେମିତି ହେଲା? ଭଗବାନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ଏ ପୃଥିବୀଟା ମେଟେରିଆଲ କେମିତି ହେଇଯିବ? ସତ କଥା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପୃଥିବୀଟା କେମିତି ହେଲା? ହଉଛି ତାର ୟୁଜ ଉପରେ। ହୁଁ, ସେମ ଜିନିଷଟା ମେଟେରିଆଲ ବା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡିପେଣ୍ଡସ ଅପନ ୟୁଜ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ତାର ଏନର୍ଜି ଆମେ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ କରିଥିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ଯୋଉଟା କି ୟୁଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ହିଟ୍ କରିବ କି କୋଲ୍ଡ କରିବ, କୁଲ୍ଡ କରିବ। ସିମିଲାରଲି ये मेटेरियल की स्पिरिचुअल डिपेंड करे गोटे ही शक्ति भगवान विभिन्न भेराइटी कहगला, इंटरनाल, एक्सटर्नाल, मार्जिनाल। ये शक्ति तो भगवान गोटे, ताकू डिपेंड करे को भलिया जगार भगवान को भलिया ये से जोड़ित रही। जड़े जदि भगवान दूरे जाइए सी हूँ बहिरंगा शक्तिर अंदर रहा। जड़े भगवान को जोड़ी रहा सी अंतरा शक्ति रहा। जड़े मझा मझी अच्छी बहिरंग को जाइपे अंतरंग को जाइपे, डिसाइड होनी से होती तटस्थ तटस्थ। शक्ति। तो शक्ति तो गोटे, जन शक्ति शक्तिमान पाखु आसी माने सी कौन? स्पिरिचुअलाइज पर्सन। भगवान आज्ञा स्पिरिचुअल, बर्तमान शक्ति स्पिरिचुअल, किंतु स्पिरिचुअल ताकू यूज करिया ऊपर डिपेंड करे। आज्ञा प्रभु। माइक्रोफोन टा अच्छी, जदि जड़ वस्तु बना, ହୁଁ, किंतु ताकू जो भगवान विषय गीत गाइबी तार से स्पिरिचुअल हो गला। बर्तमान आज्ञा ताकू प्रभु। जो फिल्म गीत से गाइबी मेटेरियल ହୁଁ, हो गला। तेणु तार अर्थ से जो आसी स्पिरिचुअल भगवान का पार्ट, किंतु यूज करा केमती सेमती जो ହୁଁ, भगवान जो विग्रह फॉर्म आसुचंती आज्ञा बर्तमान से स्पिरिचुअलाइज, किंतु कृपा करके हमको दर्शन देवाई आमे एई जड़ चक्षुरे देखा चाहूँ। ताले ହୁଁ, कौन करिवे? जड़ भाव में आसिले सी, आज्ञा प्रभु। किंतु सी जड़ रूप में आसिले, किंतु तांकर रूपटा एक्चुअली जड़ बोली कहि ବଡ हबनी। ଆଜ୍ଞା आज्ञा। बिकॉज सी स्पिरिचुअलाइज हो जाइछंती, बर्तमान ही स्पिरिचुअलाइज जेतेबेले विग्रह रे प्राण प्रतिष्ठा न होइथिलो जड़, प्राण ହୁଁ, प्रतिष्ठा गला, अथाई फॉर्म आसीगले, के शुद्ध भक्त विग्रह। प्रार्थना कले आनिक प्राण प्रतिष्ठा करदेले, बर्तमान स्पिरिचुअलाइज। आज्ञा तो बर्तमान थिले बुझିଲା जड़ बोली प्रभु। हम कहि परिबा, जेते प्राण प्रतिष्ठा से स्पिरिचुअलाइज गला, सेते तांकर भी धड़कन चलछि। आज्ञा गोविंद देव अछंती राजस्थान, तांको प्रूव आज्ञा। करिया पई तार गोटे घड़ी बंधा हैछि। ହୁଁ, जेबेटु भगवान आसिलानी से ହୁଁ, घड़ी रे किछि बैटरी नाही, किछि नाही, के सेको चलो नांती, से सबले चालिछि, ता हाथ रे ହୁଁ। बंधा हैछि। केम चालिछंती से हार्ट बीट रे जोटा चले से घड़ीटा। भगवान कर सेई पई भगवान से कि जानिया को चाहिला के भगवान देखिबा, ହୁଁ, तो प्रूव करिया पई घड़ी बंधा हला, जो चालिछि घड़ी टा सेबेटु चालिछि। आज्ञा तो प्रभु। सेई पई जड़े प्राण प्रतिष्ठा कला जदि से भाया भक्त थी सी जा भगवान छाती जब कान लगेब ताकू हार्टबिट शुणी शुभाଯିव। आम ହୁଁ, लगे शुभ ନାଇଁ मो कान टा प्रोब्लेमेटिक ना, मोर भक्ति अच्छी कि सहीटा हूँ ନାଇଁ। आम उपर डिपेंड करे।
ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଫର୍ମରେ ଏକଇ ଫର୍ମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହୁଁ, କିଏ କହୁଛି ବିଗ୍ରହ, କିଏ କହୁଛି ଭଗବାନ, କିଏ କହୁଛି ପାର୍ସିଆଲ ଭଗବାନ, କିଏ କହୁଛି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଆସିଲା ସେ କହିଲେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଜୀ, କିଏ ହୁଁ, ଦେଖୁଛି କାଳୀ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍ତି। ହୁଁ, ସେ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ କଣ ଦେଖିଲେ ତା ଭାବ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥକୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖୁଛି କାଳୀ ରୂପରେ ଦେଖିଲାଣି, ତ କିଏ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ହୁଁ। ସିଏ ସବୁର ସୋର୍ସ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା କାଳୀଙ୍କର ସୋର୍ସ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆ, ସବୁ ଦେବଦେବୀର ସୋର୍ସ ବି ସେଇ, ସମସ୍ତ ସୋର୍ସ ସେଇ। ତା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଆଖିରେ ଯାହା ଚଷମା ଲଗା ହେଇଛି ବା ଯୋଉ ଭାବରେ ସିଏ ତା ଆଖିରେ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ଯୋଉ ଭାବରେ ହୁଁ, ଯୋଉ ମୁଁ ଚକ୍ଷୁରେ ହୃଦୟରେ ଦେଖିଲି, ହୃଦୟ ହୁଁ, ଆସୁ ବିଲ କାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବନି ନା, ଏଇ ଜଡ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଭୁ। ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବନି। ହୁଁ, ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର, ବା ପ୍ରେମାଞ୍ଜନ ଛୁରିତ ଭକ୍ତି ବିଲୋଚନ, ଭକ୍ତିର ଚକ୍ଷୁ ହେଲେ ଯାଇକି ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ। ଭକ୍ତିର ଚଷମା ଲଗାଇବାକୁ ପଡେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚଷମା ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିଲେ ସେଟା ଦେଖିପାରିବ, ଯାହା ଜାଣିପାରିବ, ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିବ, ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରି ରିଏଲାଇଜ କରି ଦେବେ। ଆଇ ହୋପ ୟୁର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ କ୍ଲିୟର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏସବୁ ଗୁରୁ କୃପାରୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣା ପଡିବ, ଏମିତି ଜଣା ପଡିବନି। ସେଇ ପାଇଁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ସବୁ ବିଗ୍ରହ ଏଇ ଯୋଉ ଫର୍ମ ସବୁ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ ବହିରେ, ହଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କଣ ସେ ମାତା ଯିଏ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଙ୍କିବି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପରମାତ୍ମା ହୃଦୟ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ନା ବସିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ଯାଅ ମାସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କର, ମାସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କର, ତାପରେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଟା ଦିଆଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣାମ କରି ପଳେଇଲା ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ହୁଁ, ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ହୃଦୟରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଫର୍ମ, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ। ତ ମାତାଜୀ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ତ ମତେ ଏବେ କହିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକି ଦେଇକି ପୁଣି କାହିଁକି ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ? କହିଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା ସେଟାକୁ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟିଂ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଫାଷ୍ଟିଂ ମାନେ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତ ଟିକେ। ଏ ଗୁରୁଦେବ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବ ଭଗବାନ କଣ ବୋଲି, ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ଯାଇକି ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ସମ୍ଭବ ଜଣେ ତା ହୃଦୟରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବ, କଣ ଜିନିଷଟା କଣ ବୋଲି, କେମିତି ସେ ଜଗତ ଚାଲିଛି, କିଏ କଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା କେମିତି ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ବି ଗୁରୁଦେବ କୃପା ଦରକାର। ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ହିୟରିଂ କଲେ, ମାନେ ପ୍ରପର ହିୟରିଂ, ଏବଂ ତାକୁ ରିଏଲାଇଜ କରିବାକୁ ପଡେ ଯେ କଣ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କ୍ଲିୟର, ମାନେ କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ କ୍ଲିୟର କନସିୟସନେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରେ ଆମେ ଯଦି ଥିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ କ୍ଲିୟର ମିଳିବ। ତ ସେଇ ବିଶ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି। କିଏ ମାୟା ବି ଦେଖୁଛି, କିଏ କଣ, ସେମିତି ଆମେ ଗୀତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ପଢିଲେ ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିବ। କିଏ ଏଟା ପଢୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲି ସବୁଦିନ ମଝିରେ କେତେ, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଗୀତା ପଢିଲ? ସେ ଗୀତା ପାରିଥିଲା, ହଁ ଗୀତା ପଢୁଛି। ତ କଣ ବୁଝୁଛ? ସିଏ କହିଲେ ସବୁ ଯୋଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ଭାଇ, କର୍ମ ଯୋଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିବା କେମିତି ଯେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ, ଧ୍ୟାନ, ଭକ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ବାଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢିଲେ ବୁଝିଦବ ନା କଣ? ପଢିଲେ ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି। କର୍ମଯୋଗ ଚାପ୍ଟର ଲାଷ୍ଟକୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଲାଷ୍ଟକୁ ବି ବତେଇଲେ ଭକ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଲାଷ୍ଟକୁ ବତେଇଲେ ଭକ୍ତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କ୍ଲିୟରଲି, ତଥାପି ଆମେ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର କୃପା ଦରକାର, ଯିଏ ଆମକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ, ତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ଆଉ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର କୃପା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ହେଲେ ଜଣେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟା ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଟା ପଢିକି କେହି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଇପାଇଁ ତ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ନହେଲେ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ସେଇଭଳିଆ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଟା ପଢିକି କେହି ଜାଣିପାରିବନି, ପଢିବ କିନ୍ତୁ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରିବନି, ତାକୁ ପଢିଲେ ବି ବୁଝିପାରିବନି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗୁରୁବାଷ୍ଟକ ପ୍ରେୟାର, ଏ ଯୋଉ ନାଇଁ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା, ସେଥିରେ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୃଦୟ ପ୍ରକାଶିତ। ତ ସେଇ ପାଇଁ
ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ପଦ୍ମ କେବଳ ଭକତି ସଦ୍ମ ବନ୍ଦ ମୁଇଁ ସାବଧାନ ମତେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପା ହବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଜଣେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିବ ବା ରିଅଲାଇଜ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ମତରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ହେବାକୁ ପଡିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ। ସେମ୍ ଜିନିଷ କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝିପାରିବନି। ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ପରପୋଟ। ହୁଁ ଛୋକରେ Arjuna being an Ananya Bhakta had the superior vision of affection with which he is accustomed to see the sweetness of Krishna's human form and pastimes. Now, Krishna is giving Arjuna a celestial vision to see his majestic form with thousands of heads, eyes, and so on, in order to cause astonishment in Arjuna. Arjuna actually ଦେଖିଲେ higher ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖାଯାଏ କାହାକୁ ଯୋଉମାନେ ନିଓଫାଇଟ୍ ଡିଭୋଟି। ନିଓଫାଇଟ୍ ମାନେ ବିଗିନର୍ସ, ଯିଏ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଅଲରେଡି ଜାଣି ସାରିଛି, ତା ଉପର ଲେଭେଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ କୋଉ ରୂପରେ ଥିଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଲରେଡି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସରେ ଥିଲେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ରସ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଫର୍ମ ଦେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଦିଆଯାଇଛି ସେଇ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ଫର୍ମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତଳ ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ମଟା ହଉଛି ତଳ କ୍ଲାସ, ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ନୂଆ ନୂଆ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବିଶ୍ୱରୂପ। ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି, ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ହଉଛି, ସେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ହାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ପଢୁଥିଲେ ସେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ଆସି ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଠି ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ମ, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୂପ ଦେଲେ ସେ, ମାନେ ଆଖି ଦେଲେ ସେଲୁସିଆଲ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଅଲଗା ଟାଇପ ଦେଲେ। ଏଠି ସେ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲେବଲକୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ କାହିଁକି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଅଛି, ସେଇଟା ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ପଚାରିଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖେଇଲେ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଯେ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ହେଲେ ଯିଏ ଭଗବାନ କହିବେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଅ ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଲେ। ତାପରେ 9ରୁ 14 ସଞ୍ଜୟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ମ। ସେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ୱାନ୍ ପ୍ଲେସ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦିସ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫର୍ମ ୱେର୍ distributed throughout the universe. But by the grace of inconceivable potency of the Lord Krishna, Arjuna could see them all while sitting in one place. ये जो विश्वरूपटा चारिआडे ମାନେ ହୋଲ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ସେଟା କାହିଁକି ହୋଲ ବିଶ୍ୱରୂପ ମାନେ କଣ, ଟୋଟାଲ ବିଶ୍ୱରେ ସେଟା ଛାଇ ଯାଇଛି ନା ବିଶ୍ୱରୂପଟା। ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୋଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକି ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ବାଇନାକୁଲର ବଢେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମିତି ଛୋଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ସେଇ ରୂପଟାକୁ ଛୋଟ ଭାବରେ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ବିରାଟ ଆକାଶରେ ଯଦି ଫେରିଯିବ, ତାକୁ ଛୋଟ ରୂପେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଚୋଖରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଇଏରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ଭିଜନ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ could see them while sitting at one place. When Arjuna saw was when what Arjuna saw was indescribable. ସେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିହବନି। ଇଏ ସଞ୍ଜୟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି give a mental picture ଗୋଟେ ଦେବା ପାଇଁ of the great revelation to ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର in this section। ଏଇଠି ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ବତାଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ କଣ ଦେଖିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ବି ତାକୁ କୃପାରୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। କେମିତି ଦେଖିଲେ? ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ କୃପାରୁ, ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇ ତୁମେ ଏଇଠି ଦୂରରେ ବସିକି ଟିଭି ଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାସ ପ୍ରସାଦ ସଞ୍ଜୟ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସଞ୍ଜୟ ସେହା ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ସଞ୍ଜୟ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ସେ କହିଲେ ସଞ୍ଜୟ ବାଚ ଏବଂ ଉକ୍ତ୍ୱା ତतो ରାଜନ୍ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ହରି ଦର୍ଶୟାମାସ ପ୍ରତ୍ୟାହ ପରମମ୍ ରୂପମ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମ୍। Sanjay said, O king, having spoken thus, the supreme lord of all mystic power, the personality God had displayed his universal form to Arjuna। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏଇ ବସ୍ତୁରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ଅର୍ଜୁନ ତା 10-11 ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବକ୍ତ୍ରମ୍ ନୟନମ୍ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦର୍ଶନମ୍ ଅନେକ ଦିବ୍ୟ ଆଭରଣମ୍ ଦିବ୍ୟ ଅନେକ ଉଦ୍ୟତ ଅଭ୍ୟୁଦନ ଉଦ୍ୟତାଭ୍ୟୁଦନ ଦିବ୍ୟ ମାଲ୍ୟା
अंबर धारम धरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्वस्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वत मुखम। कौन कौन देखिले? अनेक वक्त्र मान मुख, नयन मान आखि, अनेक भेरियस अद्भुत वंडरफुल दर्शनम साइट्स, अनेक दिव्य डिवाइन आभरणम ऑर्नामेंट्स पिंधिचंती, दिव्य अनेक उद्यत अपलिफ्टेड आयुध, आयुध न विपन माने अस्त्र शस्त्र धरिचंती, दिव्य माल्य गार्लेंड्स, अंबर ड्रेस कपड़ा बसन, धरम वेयरिंग पिंधिचंती, दिव्य गंध फ्रेग्रेंस आस्तला हेतु, अनुलेपनम शरीर अनुलेपन करथिले, सर्व ऑल आश्चर्यमयम वंडरफुल देवम शाइनिंग, अनंतम अनलिमिटेड विश्वतोमुखम ऑल परवेडिंग। तेणु अर्जुन सॉ इन दैट यूनिवर्सल फॉर्म अनलिमिटेड माउथ्स, अनलिमिटेड आईज, unlimited wonderful visions. The form was decorated with many celestial ornaments and wore many divine upraised weapons. He wore celestial garlands and garments, and many divine scents were smeared over his body. All was wondrous, brilliant, unlimited, and all pervading, all expanding. In these two verbs, the repeated use of the word many indicates that there was no limit to the number of hands. केते हाथ, केते मुख, केते पाद, एभला अनलिमिटेड अछि। हाँ, these manifestations were distributed throughout the universe. गोटे जगह नहीं, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड रे। But by the grace of Lord, Arjuna could see them while sitting at one place. किंतु ताको कृपारु गोटे जगह बसी देखि पाले, नहले कोन पूरा ब्रह्मांड भीतर किम देखि जानते से रूप को। So that was due to the inconceivable potential of Krishna. तो भगवान कृपा कले ताको से भला देले। 12 श्लोक पढ़ंतु। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। ଯଦି ଆକାଶରେ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେବ, ସେହିପରି ବିଶ୍ୱରୂପରେ ଥିବା ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟୋତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। What Arjuna saw was indescribable. Yet Sanjay is trying to give a mental picture of that great revelation to Dhritarashtra. Neither Sanjay nor Dhritarashtra was present, but Sanjay, by the grace of Vyasa, could see whatever happened. Thus he knew, he now compares the situation as far as it can be understood to an imaginable phenomenon. Thousands of suns. गोटे सूर्य आलोक आसिले केते आलोक आसुचंती, एकाथरे हजार हजार सूर्यकर आविर्भाव होइजिवे, जो भाया लाइट आसो से भाया लाइट आसुला। 13 श्लोक रे कोन कहले? तत्रैक स्थाम स्तम जगत कृष्णम प्रविखम अनेकाध अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडव सदा। At that time, Arjuna could see in the universal form of the Lord the unlimited expansion of universe situated at one place, although divided into many many thousands. तो सेठी अर्जुन सो गोटे जगह बसिक देखि परथले बोली एठी से कहउचंती, in the universe is seen at one place, where various parts of the body of the universal form in various ways divided into many details. So Arjuna and Krishna are on the chariot. When Arjuna saw the universal form, others on the battlefield could not see it because Krishna gave the vision only to Arjuna. ସେଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା, ଭଗବାନ କେବଳ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁଟା। ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ 3D ପିକ୍ଚର ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, 3D ପିକ୍ଚର କେବଳ ଆସିଥିଲା ଶିବାକା ଇନସାଫ ନା କଣ ଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ 85 ନା 86 ଆସିଥିଲା 3D ପିକ୍ଚର, ଜାକି ଶ୍ରଫର ଥିଲା ବୋଧେ। ତ ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ଏଠି ଚଷମା ଗୋଟେ ଦଉଥିଲେ, ସେ ଚଷମା ଲଗେଇଲେ ସେ 3D ପିକ୍ଚର ଦେଖିପାରିବ, ଚଷମା ନ ଲଗେଇଲେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କିମ୍ବା ମାନେ ଲାଗିବ। ସେଇଭଳିଆ ତାର ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ 2-3ଟା ପିକ୍ଚର ଓଭରଲାପିଂ ଏମିତି ଆସୁଥିବ। ସେଇଭଳିଆ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସେ ଦେଖିପାରିବନି, ତାର ଚଷମା ଦରକାର। ସେଇ ଚଷମାଟା ହଉଛି ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଚଷମା, ସେଇ ଚଷମା ଦ୍ୱାରା ସେ
ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ଦେଖିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ କାହିଁ ଦେଖିପାରିଲେନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ନାହିଁ, ନା ଦେଖିପାରିଲେନି। କାହିଁ ଦେଖିପାରିଲେନି? ନା ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ମିଳିନଥିଲା। ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଭଗବାନ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଠି ହଉଛି ଆନ୍ସର। ତାପରେ 14ରେ କହିଲେ ତତଃ ବିଶ୍ୱ ବିସ୍ମୟାସ୍ଥିତ ହୃଷ ରୋମ ଧନଞ୍ଜୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ଦେବମ୍ କୀର୍ତ୍ତାଞ୍ଜଳିର ଅଭାଷତ ଭାଷତ ନୁହେଁ ଅଭାଷତ ବିଗିନ୍ ଟୁ ନାଇଁ ଭାଷଣ କହିବା ବିଗିନ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍। ସୋ ଦେନ୍ ବିଉଲ୍ଡେଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତତଃ ବିସ୍ମୟ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇକି ବିସ୍ମୟାବିଷ୍ଟ ବିସ୍ମୟ ହେଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ହିଜ୍ ହେୟାର ହର୍ଷ ରୋମ ଧନଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କର ରୋମଟା ଛିଡା ହେଇଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ନିଜର ଭଗବାନ ଦେଖି ତାପରେ bowed his offer obeisances with folded hands began to pray the supreme lord। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। ଆଷ୍ଟ୍ରୋନସିଆଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଭାଇ ଇଏ କିଏ? ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ତ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଖା ହିସାବରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ କଣ? ଏଫ୍ରେଡ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଫ୍ରେଡ ଏବଂ ୱାଣ୍ଡର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ରସ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ଆମର, ତ 5 ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇମେରୀ ରସ ଯେମିତି ଅଛି ଶାନ୍ତ, ସାକ୍ଷ୍ୟ, ରାସ୍ୟ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ତା ଛଡା 7ଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ରସ ରହିଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ 5ଟା ଆଉ 7ଟା ଗୌଣ ରସ ରହିଛି। ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭୟାନକ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ଫର୍ମସ, ଇଏ ସବୁ ରୂପ ସବୁ ଇଏ ରସ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ରସରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପଶ୍ୟାମି ଦେବାନ୍ ତତବ ଦେହେ ସର୍ବଂ ତଥା ଭୂତ ବିଶେଷ ସଂଘାନ ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍ ଈଶଂ କମଳାସନ ସ୍ତମ୍ ऋषिंश्च सर्वनम पुरोगमश्च दिव्यान्। Arjuna said, my dear Lord Krishna, I see assembled in your body all the demigods and various other living entities. I see Brahma sitting on the lotus flower, as well as Lord Shiva and all other sages and divine serpents. तो सी कौन कौन सब देखिले अर्जुन कहते समस्त आप शरीर भितर सब देवदेवी अच्छा, ब्रह्मा भी अच्छा बसती जो पद्म पद्म फूल उपरे, शिवजी भी अच्छा, अन्य ऋषि मान अच्छा, डिवाइन सर्पेंट्स माने वासुकी, ये सब साप वासुकी साप ता भीतर अच्छा, स्नेक बेड रे किए अच्छा विष्णु जो गर्भदाक्ष विष्णु वासुकी सापर उपरे शुईचंती। तेणु ये सब से देखिले ता भितर 16 श्लोक रे कौन कहले अनेक बहुत बाहु उदर अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम नान्तम न मध्यम न अंतम न अंतम न मध्यम न पुनस्त तव आदिम आदि नहीं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप O Lord of the universe, O universal form, I see in your body many arms, bahu, belly, ତେଣୁ mouth, ମୁହଁ, ଆଖି, expanded everywhere without limit. I see you, I see in you no end, no middle, no beginning. ନା ଆଦି ଅନ୍ତ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ 17 ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ କିରୀଟି ନାମ ଗଦି ନାମ ଚକ୍ରି ନାମ ଚ କଣ ଧରିଛନ୍ତି ଏଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତେଜ ରାଶି ସର୍ବତ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତମ ପଶ୍ୟାମି ତମ ଦୁର୍ନିଶ୍ଚୟମ୍ ସମନ୍ତା ଦୀପ୍ତ ଦୀପ୍ତ ଅନଳାର୍କ ଦ୍ୟୁତିମ ଅପ୍ରମେୟମ୍। ତେଣୁ କଣ କଣ ସେଥିରେ ଦେଖିଲେ କିରୀଟି ହେଲମେଟ୍ସ, ଗଦି ନାମ ଗଦା ଗଦା, ଚକ୍ରି ଚକ୍ର, ତେଜ ରାଶି ଏଟା ସବୁ ଏଫୁଲ ବହୁତ ତେଜ ବାହାରୁଛି ସବୁ ସର୍ବତ ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ସବୁଆଡେ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମୀ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ତଥାପି ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଦେଖୁଛି ପାରିବି ଏବେ। ସମନ୍ତା ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର ଦୀପ୍ତ ଅନଳ ଅନଳ ମାନେ ଅଗ୍ନି ବ୍ଲେଜିଂ ଫାୟାର ଏବଂ अर्क दीप्तानल अर्क अर्क मान सूर्य द्युति मान सनसाइन अप्रमेयम मान मापी पार ना। योर फॉर्म इज डिफिकल्ट टू सी बिकॉज ऑफ इट्स ग्लेरिंग एफिलिजेंस स्प्रेडिंग ऑन ऑल साइड्स लाइक ब्लेजिंग फायर और इमेजरेबल रेडियंस ऑफ द सन
Yet I see that this glowing form everywhere adorned with various crowns, cloths and discs किरीटी ये सब अच्छे माने चक्र गदा यू आर देन 18 कहले त्वम अक्षरम परमम वेदिव्यम वेदिव्यम वेदितव्यम त्वम एव त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्यय शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन त्वम पुरुषो मत में यू आर सुप्रीम त्वम अक्षरम इन क्षर अक्षर अक्षर मान जे भूल हो जाए अक्षर जाए भूल होनी इनफेलेबल परम मान सुप्रीम वेदित्वम मैं जानिबा अंडरस्टूड त्वम आपण को यस्य ऑफ दिस विश्वस्य यूनिवर्स रो परम सुप्रीम निधानम आपण होचंती विश्वर परम निधान बेसिस त्वम अभयम इनएग्जिस्टेबल शाश्वत धर्मगुप्ता मेंटेनर ऑफ दी गुप्ता में पालन करता मेंटेनर ऑफ दी धर्म धर्म शाश्वत धर्म रो गुप्ता मेंटेनर ऑफ दी इटर्नल रिलीजन सनातन इटर्नल त्वाम यू पुरुष द सुप्रीम पर्सनालिटी मतम में इन दिस इज माय ओपिनियन यू आर द सुप्रीम प्राइमल ऑब्जेक्टिव यू आर द अल्टीमेट रेस्टिंग प्लेस ऑफ ऑल द यूनिवर्स यू आर इनएग्जिस्टेबल एंड यू आर द ओल्डेस्ट यू आर द मेंटेन द इटर्नल रिलीजन द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड दिस इज माय ओपिनियन अनादि मध्यम अनंत वीर्यम 19 रे अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम यू आर विदाउट रिलीजन मिडिल एंड एंड विदाउट ओरिजिन आपनकर बिगिनिंग नहीं मझी नहीं शेष नहीं योर ग्लोरी इज अनलिमिटेड यू हैव नंबर्स ऑफ आर्म्स बहुत बाहु अछि सूर्य चंद्र आपनकर आखी बोली कहले आमे जब सूर्य चंद्र को देखिबा कृष्ण के भगवान को मन पकेबा जे सूर्य को सूर्य भगवान कर चक्षु के कहते विश्व रूप रे चंद्र आ गोटे चक्षु तो आई सी यू विथ ब्लेजिंग फायर कमिंग फ्रॉम योर माउथ बर्निंग एंटायर यूनिवर्स बाय योर ओन रेडियंस ब्लेजिंग फायर माने अग्नि बाहर था मुखर ज्वलंत अग्नि ओडिया रे कहले द्वाव आप पृथिव्योर इदम अंतरम ही व्याप्तम त्वयेकन दिशश्च सर्व दृष्ट्वावधूतम रूपम उग्रम तावेदम लोकत्रयम प्रव्य प्रव्य प्रवथितम महात्मनः महात्मनम although you are one यदि आपण यदि from outer space do you ओ पृथ्वी ओ अर्थ टू द अर्थ जब देखा जीव कौन देखा जीव ना although you are one you spread throughout the sky and the planets and all space between O great one seeing this wondrous and terrible form all the plantations are perturbed और समस्त डिस्ट्रॉय हो जाते एटा देखि कि हम डिस्ट्रॉय हो जाउ एबले रूप को देखिया को कष्ट 21 श्लोक रे कोन कहले all the hosts of demigods are surrendering before you and entering into you some of them are very much afraid are offering prayers with folded hands host of great sages and perfected beings crying all peace are praying to you singing the Vedic hymns देवदेवी माने भयभीत हो जाउछन्ती देखिकी एवं ग्लेयरिंग अफुलेंस एंड सो प्रेड फॉर प्रोटेक्शन तेणु से प्रेयर करछन्ती 22 रे ऑल द वेरियस मैनिफेस्टेशन लॉर्ड शिव आदित्य इतो अछन्ती रुद्र आदित्य वासव ये चे साध्या विश्व अशिनो मरुतश्च समपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे से किए रही सब देखिले शिव अच्छा आदित्य अच्छा वासु अच्छा साध्य विश्वदेव टू अश्विन मरुत 4 फादर्स पुत्रपुरुष गंधर्व यक्ष असुर समस्ते परफेक्ट डेमिगॉड्स आर बिहोल्डिंग यू इन वंडर समस्ते अद्भुत रूप से आपन देखुछंती ओ माइटी एंड वन 23 रे कहले all the planets with their demigods are disturbed by seeing your great form with its many faces, eyes, arms, thighs, legs, bellies, and your many terrible teeth. As they are disturbed, so I am. Samaste रूपम महतम से बहु वक्त्र नेत्रम महाबाहो बहु बहु बहुरूपादम बहु उदरम बहु दंस्त्रं करालम दृष्ट्वा लोकाय व्यतीत मान व्यतीत हो जाउछन्ती तथा हम
ସେମାନେ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଦେଖିକି। 24 କହିଲେ ନାଭସ୍ପୃଶ୍ୟମ୍ ଦୀପ୍ତମ୍ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣମ୍ व्यात्तानम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वं प्रबोधितंतर आत्मा रीतिम न विंदंसि विंदामि समम च विष्णु ओ all pervading Vishnu, seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes. My mind is perturbed by fear. I can no longer maintain my steadiness or equilibrium of mind. ଏଭଳିଆ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ପକଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି। 25 କହିଲେ ଦଂଷ୍ଟ୍ରା କରାଳାନି ଚତେ ମୁଖାନି ଦୃଷ୍ଟୈବ କାଳନାଳ କାଳ 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 କାଳନଳ ସନ୍ନିଭାନି ଦିଶ ନ ଜନେ ନ ଲଭେ च ଶର୍ମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବେଶ ଜଗତ ନିବାସ। O Lord of Lords, O refuge of worlds, please be gracious to me. I cannot keep my balance seeing you, the Yodasya blazing death-like faces and open teeth. In all directions I am bewildered. ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଭଳିଆ ହେ ଜଗନ୍ନିବାସ, ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁ ଆପଣ ରୂପକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ହଁ, the fire of death, ସନ୍ନିବାହାନି as if ଦିଶା ସବୁ direction, no not ଜାନେ I know, no ଲଭେ I obtain, च ସାମ ଗ୍ରେସ୍, ଶର୍ମ ଗ୍ରେସ୍, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିପ୍ଲିଜ ଦେବୈଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଏସବୁ ରୂପ ଆପଣ ଏଭଳିଆ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ 26-27 ଗଲେ ଅଲ୍ ଦି ସନ୍ସ ଅଫ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର along with their elect kings and ଭୀଷ୍ମ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ରାଜା ମାନେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପାଟିରେ ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ଥିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବଡ ଯୋଉ ସୋଲଜର ସବୁ ଥିଲେ ବା ଚିଫ୍ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭୟଙ୍କର ମୁଖ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଯାଇ ସନ୍ଧି ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ ଆଇ ସି ଟ୍ରାପ୍ ୱିଥ୍ ଦି ହେଡ୍ ସ୍ମାସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଟିଥ୍। ତାଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ସବୁ ବାଡେଇ ଯାଉଛି ବା ସ୍ମାସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ସେଠି ସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। In a previous verse, the Lord promised to show Arjuna things he would be very interesting in seeing. Now Arjuna see that ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସୋଲଜର୍ସ ମାନେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନିଜ ସୋଲଜର ବି ସମସ୍ତେ, ମାନେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବି ସୋଲଜର, କୌରବମାନଙ୍କର ସୋଲଜର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ସବୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। This is an indication that after the death of nearly all persons assembled at Kurukshetra, Arjuna will emerge victorious ବୋଲି ଏଠି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଏଠି ଜଣା ପଡୁଛି। It is also mentioned here that Bhishma, who is supposed to be unconquerable, will also be smashed. ଭୀଷ୍ମ ବି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। So also Karna, not only the great warriors of other party like Bhishma be smashed, but some great warriors of Arjuna sides also. ହଁ ମାତାଜୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି କି? ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି ନା? प्रभु जी सादर प्रणाम। ପ୍ରଣାମ ମାତାଜୀ। प्रभु जी मोर गोटे डाउट थिला 18 नंबर श्लोक करे। प्रभु जी सेठी जो जोटा अपन व्याख्या कले सेtre शाश्वत धर्मगुप्ता सनातन स्वं गोटे वर्ड अछि सेठी लास्ट दुईटा लाइन रे शाश्वत और सनातन भितर एक्चुअली डिफरेंस ता कोन? शाश्वत एंड सनातन नहीं एटा नहीं सनातन शाश्वत। हाँ शाश्वत कोटी अछंती शाश्वत नहीं। हाँ हाँ शाश्वत धर्मगुप्ता सेटा गोटे वर्ड। शाश्वत धर्म से इटर्नल माने सेटा भी से शाश्वत धर्म हो इटर्नल रिलीजन, से सनातन धर्म सेटा शाश्वत। शाश्वत माने इटर्नल। तो ये मेंटेनर, गुप्ता मीन्स मेंटेनर, पालन करता। कारण शाश्वत धर्म गुप्ता जो भगवान कौन करती धर्म प्रतिष्ठा करछंती ना, शाश्वत धर्म। को धर्मटा दी प्रकार धर्म अछि, प्रोटेक्ट करंती धर्म को। शाश्वत धर्म गुप्ता। शाश्वत धर्म गुप्ता ने मेंटेन ऑफ द इटर्नल रिलीजन। एठी नहीं इटर्नल रिलीजन माने सही सनातन धर्म। सनातन धर्म को शाश्वत धर्म एठी कहा जाउछि।
ସନାତନ ଧର୍ମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ନା। ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଗୋଟେ ପର ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅପର ଧର୍ମ। ଏଠି ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ମାନେ ପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ, ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା। ସବି ପୁଂସ ପର ଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧକ୍ଷ ଯେ ଅହୈତିକ ପ୍ରତିହତ ଯଜାତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧି। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସୋ କଲ୍ଡ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଧର୍ମ, ଲାଇକି ଦେବଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବକୁ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଧର୍ମ। ଏଟା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବା ଏଇଟା ହଉଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ଧର୍ମ, ବା ଏଟାକୁ କୈତବ ଧର୍ମ ଭାଗବତ କୁହାହଉଛି, ଚିଟିଂ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ମାନେ ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଇଏ ଧର୍ମଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଟା ହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଦାନ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି, ସିଏ ହଉଛି ଟେମ୍ପରାରୀ ଧର୍ମ, ବା ସେଟା ବଡି ରିଲେଟେଡ ଧର୍ମ। ଆତ୍ମା ରିଲେଟେଡ ଧର୍ମ ହଉଛି ପରମ ଧର୍ମ, ବା ସେଇଟା ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ। ଶାରୀରିକ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସେଟା ଟେମ୍ପରାରୀ ଧର୍ମ, କୈତବ ଧର୍ମ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ମା ହେଇଛନ୍ତି, ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାପାର ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପିଲାକୁ, ମା ଧର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଅପର ଧର୍ମ, ବା ସେଇଟା ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଟେମ୍ପରାରୀ ବଡି ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆମେ ନା, ବଡି ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି କରିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ଖାଲି କରିବା। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ମାନେ ଆତ୍ମାର ଧର୍ମଟା ପାଳନ କରିବା। ଆତ୍ମା ଧର୍ମଟା କଣ, ପରମାତ୍ମା ସେବା କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ। ଆଉ ଏଇଠି ସନାତନ ଧର୍ମ ବି ସେମ୍। ତାପରେ ଏଠି ପୁଣି କହିଲେ ସନାତନ ସନାତନ, ପୁରୁଷ ସନାତନ ଏଠି ଆପଣ ସନାତନ ପୁରୁଷ, ସନାତନ ପୁରୁଷ। ହଁ ଭଗବାନ ସନାତନ, ଭଗବାନ ଇଟରନାଲ, ସିଏ ବି ଇଟରନାଲ, ଏଠି ଶାଶ୍ୱତ ବି ଇଟରନାଲ। ଏଠି ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଇଟରନାଲ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା, ସେଠି କହିଲା ସନାତନ ତମ ପୁରୁଷ। ତ ଆପଣ ସନାତନ, ଆପଣ ଚିରନ୍ତନ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ସତ୍ ମାନେ ଇଟରନାଲ, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ ସେଇ ଫର୍ମରେ, ବା ସନାତନ ଫର୍ମରେ। ମିନିଂ ଦିଟା ସେମ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁଜ ହେଇଛି ଧର୍ମ ପାଇଁ, ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏଠି ଶାଶ୍ୱତ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଠି ସନାତନ ପୁରୁଷ ବୋଲି କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ Okay. ଦେଖିଲେ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ଦିଟା ସେମ୍ ଟାଇପର, ତାକୁ ଆଜ୍ଞା। ଅଲଗା କିଛି ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁଜ ପ୍ରଭୁଜୀ। କୋଉଠି ହେଇଛି, ହଁ କୋଉଠି ସେମ୍ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ର ସିମିଲାର ମିନିଂ ନାହିଁ କି, କୋଉଠି କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ କୋଉ ୱାର୍ଡ ଟାକୁ କେମିତି ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ। କାରଣ କେତେବେଳେ କୋଉଟା ୱାର୍ଡ, କାରଣ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ସନାତନ ସନାତନ ଦିଥର ଲେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଶାଶ୍ୱତ ସନାତନ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିଲେ। ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ କହିଲେ, ଆଉ ସନାତନ ପୁରୁଷ କହିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମ୍ ୱାର୍ଡ ଟା ଡବଲ ଡବଲ ରିପିଟ କଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଗୋଟେ ଲାଇନ ଭିତରେ ଦିଥର ସେମ୍ ୱାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କରାଯାଏ, ଜେନେରାଲି ୟୁଜ କରିବାକୁ ଆଭଏଡ କରାଯାଏ। ଇଂଲିଶରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଭଳିଆ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲେ କଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ସବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ବୋଧେ ୟୁଜ ହଉଛି ସନାତନ, ଆଉ ମାନେ ଯୋଉଟା ନାଉନ ପାଇଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ୟୁଜ ହଉଛି ବୋଧେ ଶାଶ୍ୱତ। ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ବୋଧେ ସନାତନ, ଆଉ ଧର୍ମ ଯେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ୟାକୁ ୟୁଜ କରାହଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ବୋଧେ। ଇଭନ ସନାତନ ଦୋ ଧର୍ମ ବି ସନାତନ ଧର୍ମ ବି କୁହାଯାଏ, ସନାତନ ଧର୍ମ ବି କୁହାଯାଏ। ତ ଏନିୱେ ହଁ ଦୁଇଟା ସେଟା ତ। ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ସେଟା ସିମିଲାର ଟାଇପ ଅଫ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଏଟା 37 ଶ୍ଲୋକ ଗଲା। 28 ଶ୍ଲୋକରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଯେମିତି ଯଥା ନଦୀନାମ ବହବ ଅମ୍ବୁ ବେଗ ସମୁଦ୍ରମ ଏବଂ ଅମ୍ବିମୁଖ ଦ୍ରବନ୍ତି ତଥା ତବାମି ନରଲୋକ ବୀରା ବିଶନ୍ତି ବକ୍ତ୍ରାନି ଅଭିଭିଜା ବିଜ୍ୱଲନ୍ତି। ମାନେ କେମିତି ହେଲା, ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡା ନଦୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ବହିଯାଏ, so does all these great warriors enter blazing into your mouths। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଖ ଭିତରେ କୋଉ ଭଳିଆ ପଶୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଠି ଆ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରେ ବତେଇଛନ୍ତି ଦି ପ୍ରକାରରେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯେମିତି ନଦୀ ଗୁଡା ବହିଯାଏ, ସେମିତି ଇଏ ଯୋଉ ୱାରିୟର୍ସ ମାନେ ବା ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ମୁଖ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେମିତି ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ବି ସେଇଭଳିଆ କହିଲେ ଯଥା ପ୍ରଦୀପ୍ତମ ଜ୍ୱଳନମ ପତଙ୍ଗା ବିଶନ୍ତି ନାଶୟ ସମୁଦ୍ର ସମୃଦ୍ଧ ବେଗା ତଥୈବ ନାଶାୟ ବିଶନ୍ତି ଲୋକା ତଥାପି ବକ୍ତ୍ରାନି ସମୃଦ୍ଧ ବେଗା। ଏଠି ଦିଟା ଦି ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଦେଖିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭିତରକୁ ଏଇ ମାନେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ସବୁ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର
ଭିତରକୁ ନଦୀ ଗୁଡା ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ବେଗରେ, ସେଇଭଳିଆ ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାହଉଛି ଯେମିତି ଆଇ ସି ଅଲ୍ ପିପୁଲ ରସିଂ ଫୁଲ ସ୍ପିଡ ଇନଟୁ ୟର ମାଉଥ ଏଜ ମଥ, ପତଙ୍ଗ ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଆଡକୁ ବ୍ଲେଜିଂ ଫାୟାର ଯାଇକି ପଶି ଯାଇକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେଇଭଳିଆ। ତ ଦିଟା ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଦିଟା ତାକୁ ଦି ଭାବରେ ଏଠି ବତା ଯାଇଛି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଏବେ ବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ରୂପରେ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ପଶିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଦିଟା ପାଖ ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ମିଶିଲା ଭଳିଆ ବେଗରେ ଯାଇକି, ପତଙ୍ଗ ଯାଇକି ଯେ ନିଆଁରେ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ, ଏଇଟା ଦିଟା ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ 30 ଶ୍ଲୋକରେ ଲେହ୍ୟସ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମମାନଃ ସମନ୍ତାତ୍ ଲୋକାନ୍ ସମଗ୍ରାନ୍ ବଦନୈର୍ଜ୍ୱାଲାବ୍ଧି ତେଜଭିର୍ ଅପୁର୍ୟା ଜଗତ୍ ସମଗ୍ରମ୍ ଭାସस्तव ଗ୍ରହ प्रतपन्ति विष्णु। O Vishnu, I see you devouring all people from all sides with your flaming mouths, covering all the universe with your effulgence. You are manifest. Are manifest with terrible scorching rays. O Vishnu, I see you devouring. ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? You devouring all people from all sides with your flaming mouth. ଚାରିଆଡୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରାସ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। এটা କାଳ ରୂପ ନା, ତ ସେ ପଚାରିଲେ ଇଏ କିଏ ବୋଲି, ତାପରେ କାଳ ରୂପ, କାଳ ଗ୍ରାସ କରିଲା ଭଳିଆ। କଭରିଂ ଅଲ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ୱିଥ୍ ଏଫଲଜେନ୍ସ, ପୁରା ଏଫଲଜେନ୍ସ ମାନେ ଜ୍ୱଳ, ତାଙ୍କର ଶରୀର ଏଫଲଜେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସକୁ କଭର କରିଛନ୍ତି। ୟୁ ଆର୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟେରିବଲ୍ ସ୍କର୍ଚିଂ ରେଜ୍। 31 ଶ୍ଲୋକରେ अक्षय में को भवान उग्र रूप नमस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहि प्रजनामि तब प्रवृत्तिम। ओ लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, सो फियर्स ऑफ फॉर्म, प्लीज टेल मी हु आर यू। वर्तमान से पहला एभला रूप ये आपण किए एक्चुअली। आई ऑफर माय ओबेसेंस अनटू यू, मु आपण को प्रणाम करूची। प्लीज बी ग्रेसियस टू मी, कृपा करंतु मते। यू आर द प्राइमरी लॉर्ड, आपण जदि सबु मनुष्य सबु देवतांकर प्राइमल। आई वांट टू नो यू अबाउट यू, आपण को जाने चाहूँ। आई डोंट नो व्हाट इज योर मिशन, आपणकर आसवार मिशन कौन, आप रूप ग्रहण कर बर्तमान जे कौन पे आसुँच मुझे जाना चाहूँ। से भगवान ता पर श्लोक 32 श्लोक कहते कालस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्ध लोकान समाहर्तु इह प्रवृत्त रीति अपित्वाम न भविष्यन्ति सर्वे य अवस्थित प्रत्यनिक्षेषु जधा। सुप्रीम कोर्ट भगवान कहते मुझे टाइम आई एम, मुझे काल the great destroyer of the worlds, ମୁଁ କାଳ, ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। I have come here to destroy all people, ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି ସମସ୍ତ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ except you ପାଣ୍ଡବ, you ମାନେ ପାଣ୍ଡବ। all the soldiers here on both sides will be slain, ମାନେ ତୁମ ସାଇଡରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଇଡ ସବୁ ସବୁ ମରିବେ except you, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମରିବେ। ତ ଏଠି କାଳ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କାଳ ରୂପ ବିଷୟରେ କୁହାଉଛି। ଏଠି ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ବା ଜାଣିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲେ ଏଭଳିଆ ରୂପ କଣ ପଜଳ ହେଇଗଲେ। ସେଇପାଇଁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଏ। ତେଣୁ ସେ କଥୋପନିଷଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚକ୍ଷରମ୍ ଚ ଉଭେ ଭବତ ଓଦନ ମୃତ୍ୟୁର୍ ଯସ୍ୟ ପଶ୍ଚାନମ୍ କୋଦିତ ବେଦ ୟତ୍ରଶ। Eventually all Brahmana, Kshatriya, everyone else are devoured like a meal by the supreme, ମାନେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ସବୁ ପଶି ଖାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। This form of the supreme lord is all devouring giant, and here Krishna presents himself in that form, all devouring time, except for a few Pandavas. Everyone who were present on that battlefield would be devoured by him. Arjuna was not in favor of fight and thought it was better not to fight. भगवान अर्जुन कहले ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଦେଖଉଛନ୍ତି। In reply the Lord is saying that even if ତୁମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ବି ନ କର ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ everyone of them would be destroyed, for that was his plan. If Arjuna stopped fighting, they would die in another way. ତମେ ତମ ମାଧ୍ୟମରେ ମରିବେ, ନହେଲେ ବି ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମରିବେ। କିଛି ମରିବା ତ ସିଓର, ଦେଖିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ। death could not be checked, ମୃତ୍ୟୁ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। even if ଯଦି ତୁମେ ଫାଇଟ୍ ବି ନ କର ତାହେଲେ ବି ସେ ମରିବେ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ everyone they are already dead, ସେମାନେ ଅଲରେଡି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଟାଇମ ଅନ୍ୟ ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଦିନର ଗ୍ୟାପ୍, ଅଲରେଡି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି ଟାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ଟିକେ ଅଛି। Time is the destruction and all manifestations are to be vanquished by the desire of Supreme Lord. That is law of nature. ସେଇପାଇଁ ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ।
ଏ ସମୟକୁ କିଏ କୋଉ ଭଳିଆ ରୂପରେ ଟାଇମ ଯୋଉ କହିଲେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଯୋଉ କାଳ ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କାଳ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମୟ ବି କାଳ ରୂପରେ ଆସୁଛି ଆମ ବେଳକୁ ନା ଆମ ବେଳେ ଭଲ ସମୟ ପଡିଛି କେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ପଡିଛି ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ସମୟ କହିଲେ ନା କାଳ ରୂପରେ ଆସିଗଲେ ଭଲ ସମୟ ହେଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ଫର୍ମରେ ଆସିଲେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଏ ସମୟଟାକୁ କିଏ କେମିତି ଉପଯୋଗ କରୁଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ନ ମାନୁଛି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯିଏ ମାନିବନି ଏଇଠି ତାକୁ ହଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇଠି ଯୋଉ କାଳ ରୂପେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ଥିଲା ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଥିଲେ ନା ହଁ ପଜିଟିଭ ଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କାଳ ସମୟ ଯେମିତି କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଲା ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲା ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ ତ ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି କୁହାଗଲା ନା ଯେ ବିରାଡି ମୁଖରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୂଷାଟା ଥିବ ତା ପାଇଁ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ବିରାଡି ତା ଛୁଆଟାକୁ ରଖିଥିବ ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ କିନ୍ତୁ ସମୟ ସେ କୁହାଯାଉଛି କାଳ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର କାଳ ରୂପ କାଳ ଆସିକି ଏଇଟା ଗ୍ରାସ କରୁଛି ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଗ୍ରାସ କରିବ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାଳ କିଛି ନାହିଁ ସେ କାଳ ହଉଛି ଭଗବାନ ଯେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କଣ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ କଣ ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଜଷ୍ଟ ସିମ୍ବଲ ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ ଫର ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବା ସମୟ କାଳ ଅଲଗା ୟାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ଅଲଗା that is it. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଅଲରେଡି ଡେଡ୍ ତେଣୁ 33 କହିଲେ ତେଣୁ ତେଣୁ ଆହୁରି ନୁହଁନି ତସ୍ମାତ୍ ତ୍ୱମୁତ୍ତିଷ୍ଠ ଯଶ ଲଭସ୍ୱ ଜିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁନ୍ ଭୁଙ୍କ୍ଷ୍ୱ ରାଜସ୍ୱଂ ସମୃଦ୍ଧମ୍ ମୟ୍ୟେବ ତ ନିହିତ ପୂର୍ବମ୍ ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ ତ ହେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅର୍ଜୁନ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଦିଟା ହାତରେ ଧନୁ ଏକା ଭଳିଆ ଚଳେଇ ପାରେ ତୀର ଛାଡିପାରେ ତ ସେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ଆମେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ବି ଯେତିକି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟା ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଠି ଜଲ୍ଦି ସେ ଲେଖିପାରିବାନି ବା କାମ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦିଟା ଆଗ ହାତ ସମାନ ମାନେ ଏମ୍ବୋଡେଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତେଣୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ତାଙ୍କ ଦି ହାତରେ ଧନୁ ତୀର ସମାନ ଚଲେଇ ପାରୁଥିଲେ ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ ତୁମେ ଉଠ ନା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ଡେଡ୍ ତେଣୁ ତସ୍ମାତ୍ ଉଠିକି ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ମୋ କଥା ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତମ କଣ କହିବ ତସ୍ମାତ୍ ତମ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଉଠ ଏବଂ ଯଶ ଲଭସ୍ୟ ତୁମ ଯଶ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅ ଜିତ୍ୱା ଶତ୍ରୁ ଭୁଂସ ରାଜ୍ୟମ ସମୃଦ୍ଧ ଶତ୍ରୁକୁ ଜୟ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଭୋଗ କର ମଇଏ ବି ତ ନିହିତ ପୂର୍ବ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି ତମେ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବନି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ସିଓର ତ ରେଦର ତୁମେ ମୋ କଥାନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ତୁମେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେ ପାଇଁ କହିଲେ ତୁମ ନିମିତ୍ତ ଭବ୍ୟ ସାଚୀ ତୁମେ ନ ମାରିଲେ ବି ସିଏ ମରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଯଦି ମୋ କଥା ଚାଲିବ ମୋର ହାତ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ହବ ତାହେଲେ ତମେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ ହବ ତମ ଦ୍ଵାରା ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଅଧର୍ମକୁ ଜୟ କରାଗଲା ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେଇ ପାଇଁ Sabyasachi refers to shoot arrows very expertly in the field. Thus, Arjuna is addressing an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemy. Just become an instrument. Nimitta matram. This word is very significant. Nimitta matram samasta hua darkar. The whole world is moving according to the plan of the Supreme Personal Godhead. So Krishna's plan will prevail. ତେଣୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମେ ଖାଲି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହବା ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଆମେ କାହିଁ କିଛି କରିବାନି ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସିବା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ତେଣୁ ଭଗବାନ ସବୁ କରିବେ ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ଲାନରେ ଆମକୁ ସାମିଲ ହେଇଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଗ୍ଲୋରିଫାଇ ହେଇଯିବୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେମିତି ଗ୍ଲୋରିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ The foolish person who don't have the sufficient knowledge think that nature is moving about without a plan and all manifestations are but accidental formation. There are many so-called scientists who struggle, who suggest that perhaps it was like this, it may be like that, maybe, perhaps, is so coach. Perhaps it's not. So sure. So there is a specific plan being carried out in this material world. What is this plan? The cosmic manifestation is chance for the conditioned soul to go back to Godhead. ତେଣୁ ଏଇ ଚାନ୍ସ ଏଠି କଣ ଦିଆହେଇଛି ନା ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭଗଧାମ ଯାଇପାରିବେ ସେ ଚାନ୍ସ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ କ୍ରିଏସନ କରିଛନ୍ତି ମାୟାଦେବୀକୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାର ଇନଚାର୍ଜ ବନେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟରୁ କାହିଁ ନିବୃତ୍ତି କେମିତି ମିଳିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର ହବା ଭଗଧାମ ଯାଇପାରିବା ଏଠି ଯୋଉ ପ୍ଲାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଜ ଲଙ୍ଗ ଏଜ ଦେ ହାଭ୍ ଦି domineering mentality which makes them to try to lord it over material nature. They are conditioned
এটা ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏ ମେଟେରିଆଲ ଭୌତିକ ଦୁନିଆ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାର ଏନର୍ଜି? ଭଗବାନ ଜାଣିଛି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି, ମେଟେରିଆଲ ବି ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ପରା ପ୍ରକୃତି ଟିକେ ବେଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ହାୟର କ୍ଲାସ ପ୍ରକୃତି, ସେ ଜଡ ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି, ତା ଉପରେ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକ୍ତା କିଏ? ଭଗବାନ। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଭୋକ୍ତା ବା ସୁଡ ଭକ୍ତା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଭକ୍ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଉପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ସେଇଟା ନୁହେଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ତାକୁ ୟୁଜ କରି ଭଗଧାମ ଯାଅ। ଏଇ ଘରଟା ଅଛି, ଆମେ ଘରଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆରେ ଘରଟାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟ ଲଗାଅ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଟା ଆମକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡା ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭଗବାନ ସେବା ଲଗାଇବା, ଭଗବାନ ଚାଲିଯିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସେବା ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟ ଏନ୍ଜୟ କରିବ, କଣଟା ସଫରିଂ କରିବ, ତଳକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପର୍ପସ ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ ନେଚରକୁ, ତାକୁ ୟୁଜ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁ? ମେଟେରିଆଲ ନେଚର ଉପରେ ମାନେ ଆଧିପତ୍ୟ ଦେଖେଇକି ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ହଉଛି ଭଗବାନ। ତ ମେଟେରିଆଲ ନେଚରକୁ ନେଇକି ଏ ପରା ପ୍ରକୃତି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଭଗବାନ ସେବା ଲଗେଇ ପାରିବ। ଜଡଟାକୁ କେମିତି ଯାଇକି ଭଗବାନ ସେବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଗିଯିବ? ଇଏ ଜୀବ ଯିଏ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି ସିଏ ଜଡଟାକୁ ନେଇ ଲଗେଇଦେବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛର ଫୁଲଟା ଅଛି, ସେ ଯଦି ବା ଜୀବନ୍ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇକି ଅଟୋମେଟିକ ଲାଗିପାରୁନି। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଠି ଶିବଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କଣ ଉପରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଚମ୍ପା ଗଛ, ସେ ଗଛରୁ ବୋଲ ଅଟୋମେଟିକ ଆସି ପଡିଯାଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ବା ସେମାନେ ମଣିଷ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇ ଜଡ ଜୀବୀକୁ ଜଡ ଜିନିଷକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କଲା? ଭଗବାନ କାହିଁ ଲଗେଇବା, ନିଜେ ସେବା ଲଗାଅ। That is the problem. The creation and destruction of cosmic manifestations are under superior guidance of the God. Thus, the battle of Kurukshetra was fought according to Bhagavanଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, plan of God. Arjuna was refusing to fight. ନାଇଁ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରିବିନି, but he was told that he should fight in accordance with the desire of the Supreme Lord. ଭଗବାନ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବି ସେମିତି, then he would be happy। ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚାଲିବ, ସେ ଖୁସିରେ ରହିବ। If one is in full Krishna consciousness and his life is devoted to the Lord's transcendental service, he is perfect। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯେ ଭଗବାନ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସରେଣ୍ଡର ହେଇଗଲା, ତା ଲାଇଫ ଟାକୁ ଡେଡିକେଟ କରିଦେଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସର୍ଭିସ ଭଗବାନଙ୍କର, ତା ଲାଇଫ ଟା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ହି ଇଜ ପରଫେକ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ, ଆମେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ଲାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ଲାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା, ତାକୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସାଧୁ ମାନେ ବା ଗୁରୁ ବଚାଇବେ, ବତେଇଲେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମ ପ୍ଲାନ ସବୁ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଯୋଉ ଡିସିସନ ନଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ଲାନ ଗୁଡା ଖଣ୍ଡୁର ହେଇଯିବ, ବା ଯଦି ଯେଟାକୁ ଆମେ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ ପ୍ଲାନ୍ ଚଲେଇଲେ, କଣଟା ହବ? ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବା? ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ପଡିବ। ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦି ଓନଲି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦି ଡିଭୋଟିଜ। ତ ସେଇ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଆୱାର ପ୍ଲାନ୍ ଏଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଜାଣିବ କେମିତି? ଗୁରୁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ୍ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇକୁ ସାଧୁ ବୁଝି, ଗୁରୁ ବୁଝିକି ଆମକୁ ବତେଇଲେ, ଆମେ କଣ କଲେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସାମିଲ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ପ୍ଲାନ୍? ଆମେ କେମିତି ଏଇଟା କରିପାରିବା? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ ଆମେ ଗୁରୁ ମହାରାଜକୁ ଆପ୍ରୋଚ ତ ସବୁବେଳେ କରିପାରୁନୁ, ତ କଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ କରିକି ପଚାରିବା? ହୁଁ, ଡେଫିନେଟଲି। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ଅଲରେଡି ଗୁରୁବାର ବତେଇ ଦେଲେ ବା ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ ବତେଇଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତାର କିଛି ଡେଭିଏସନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପଚାରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମର ଟିଚର କୁହନ୍ତି, ମାନେ ତମେ ଯଦି ବାଜ୍ୟ ଯିବ ବି, ତାହେଲେ ବି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଗରୁ କଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଜୀ ବହୁତ ଥର, ବୁଝାଗଲାନି? ଆଉ ଟିକେ ରିପିଟ କରିବେ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ରିପିଟ if କରିବେ। you if you want to go pass this tool, then also you have to ask your spiritual master ବୋଲି କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ କଣ ମୁଁ କଣ ବାଥରୁମ ଲାଗିଛି ଫୋନ କରିକି ଯିବି ନା କଣ? ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଥିଙ୍ଗ, କେମିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତାପରେ କହିଲେ, ତମକୁ ପାସ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଲ ମାନେ ତମ ବାପା ମା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ବତେଇ ଦେଲେ କେମିତି ଷ୍ଟୁଲ ପାସ୍ କରିବ। ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲ, ତେଣୁ ଗୁରୁକୁ ବତେଇଲେ ନା ନାଇଁ? ବତେଇଲେ, ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ କନଷ୍ଟିପେସନ ହଉଛି, ତାହେଲେ ବି ଗୁରୁଦେବକୁ ପଚାରିବ। ଗୁରୁଦେବ କହିବେ ଏଇଟା କରିବେ। ତ ଗୁରୁଦେବ କଣ ଡାକ୍ତର? ଡାକ୍ତର ନହେଲେ ସେ କହିବେ ଏଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖା, ଏଇ ଡାକ୍ତରକୁ ଆପ୍ରୋଚ କର। ତା ଅର୍ଥ କହିବା କଥା, ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁରୁଦେବର ଗାଇଡେନ୍ସ ରେ କର ବୋଲି କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗୁରୁଦେବ ଥରେ ଗାଇଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଟରରେ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୁରୁଦେବ କରେ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଏ ସମୟରେ ଉଠିକି ଏଇଟା କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ କଣ ଡେଲି ଫୋନ କରି ପଚାରିବୁ ଏବେ ଉଠିବି କି? ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ। ତା ଅର୍ଥ ବେସିକ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍, ଏଟାକୁ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ନିଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲ।
କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲେ ମାନେ ପଚାରିବୁ ଏଇଟା କଣ କରିବି, ସେମିତି ହେଲା, କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ। ପ୍ଲାନ୍ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହଉଛି ଯେ ଯାହା କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକି କରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଯାହା କରିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖୁସି ଆମେ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆୱାର ପ୍ଲାନ୍। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁସି ନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ଟା କରିବେ ସେ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ। ସେଇଥିପାଇଁ ହୋଲର ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପାର୍ସଲ, ଆମେ ହୋଲକୁ ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବାକୁ ପଡିବ କୃଷ୍ଣ ବା କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କୃଷ୍ଣସ୍ ପ୍ଲାନ୍। ୟୁ ଫାଇଟ୍ ଫର ମି, ୟୁ ବିକମ୍ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇବି, ମୋ କାମ ସେଇଟା ସବୁ। ତମେ ଟିକେ ଯୋଡିକି ରହିଲେ ତମର ଫାଇଦା ହବ, ମୋର କଣ ଫାଇଦା? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ୍ରେଡିଟ ନେବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ କିଛି କ୍ରେଡିଟ ନିଅ, ମୋର ତ ବହୁତ କିଛି ଅନଲିମିଟେଡ କ୍ରେଡିଟ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଯଶର ଅନଲିମିଟେଡ ଫେମ୍। ଆଉ ତମେ ଟିକେ ଫେମସ ହେଇଯା, ହଁ, ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଯୋଡିବ ସିଏ ବି ଫେମସ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭାବ ସାଜିବେ। ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତୁମେ, ମୁଁ କରୁଛି ସବୁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସରଟା ଧରି ଛିଡା ହେଇଯାଇତା। ତେଣୁ ଧରିଲେ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଲୋକ କହିବେ, ସମସ୍ତେ କହିବେ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ। ସେଇ ପାଇଁ ଆମକୁ ସବୁ ନିମିତ୍ତ ହବାକୁ ପଡିବ। ସବ୍ୟସାଚୀକୁ କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମକୁ କହିଲେ ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ତମେ ଯାହା କରିବ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କ ଗାଇଡେନ୍ସ କର, ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ହୁଅ। ତାର ରେଜଲ୍ଟକୁ ତୁମେ ଏନ୍ଜୟ କରନି। ତମେ କର୍ମ କରିଯା, ଗାଇଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କର, ସେ ସେବା। ତା ଫଳଟାକୁ ତମେ ଉପଭୋଗ କରନି, ଫଳଟା ମତେ ଅର୍ପଣ କର। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ମତେ ଫଳଟା ଅର୍ପଣ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫଳଟା ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେବି। ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦେ ତାଙ୍କ ଭଜାମି ହଉ। ହଁ, ମୋର କଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା କଣ? ଆଉ ତମେ ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଖାଇଲା ପରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହିସାବରେ ପୁରା ରିଟର୍ନ କରିଦେବି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହେଲା, ଭଗବାନ ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାହା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅପର କରିଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ବ୍ରଜବାସୀ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ, ବ୍ଲାଙ୍କ। ଏ ପାତ୍ର ସବୁ ଜିରୋ, ଖାଲି ହେଇଛି। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ସବୁ ଭରିଦେଲେ ତାକୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ତ କୃପା ଭାବରେ ପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ପାଇଲେ, ପ୍ରସାଦ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ଯେ ଆତ୍ମାରାମ ଆତତୃପ୍ତ, କିଛି ତାଙ୍କର କିଛି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଯଦି ଗାଳି ବି ଦିଏ କିଛି ଫରକ ପଡିବନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ ବି କିଛି ଫରକ ପଡିବନି। କିନ୍ତୁ ହଁ, ପ୍ରେୟାର କଲେ ଆମେ ଫାଇଦାରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ, ଆମେ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବ ଖରାପ ଜିନିଷ। ସେ କଥା ଆଉ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ, ଇଫ୍ ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଲଭ୍, ତ ଲଭ୍ ୱିଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍। ଇଫ୍ ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ହେଟ୍, ହେଟ୍ ୱିଲ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଦବା ସେଇଭଳିଆ ରେସିପ୍ରିକେସନ ଆସିବ। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ରେସିପ୍ରିକେଟ କରିଦେବି, ଯେ ତାମାମ ପ୍ରପନ୍ନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଜାମି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ ହିସାବରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଡେଲି ରୁଟିନ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ। ଆଜି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ କଣ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ। ହୁଁ, ତ ଆମେ ଏବେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, 10-15 ଭିତରେ ଘରୁ ମେସେଜ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇନ୍ ମାଇ ମଦର ଇନ୍ ଲଜ୍, ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ବଟ୍ କୃଷ୍ଣ's ପ୍ଲାନ୍, କ୍ଲାସଟା ମତେ କରିବାକୁ ପଡେ ସେବା ହିସାବରେ। ତେଣୁ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦିସ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଲେଟ୍ ମି ଗୋ ଆଣ୍ଡ ସି। So that's why in between 2 minutes, I made my mic and all these things off at that time. So that is the Krishna's plan. That is some plan. କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯିବି, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ଏଟା ସାର, ତାପରେ ଦେଖିବା। So thing is that then Krishna will take care of everything. Krishna will take care when your sincere desire is there. Just now recently ଏବେକାର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନର। So that is thing, 10 ମିନିଟ କ୍ଲାସ ହେଇଥିଲା, 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ। ତ ଭଗବାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଭଗବାନ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଟିଚର କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତମର ସିନସିୟରିଟି କେତେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ 15 ମିନିଟ ସରେ ମୁଁ କ୍ଲାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ ଇନ୍ସପାୟାର କଲେ ୱାଇଫଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ, ତ ୟୁ ଜଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ କ୍ଲାସ। ତ ଇଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ହ୍ୟୁମିଜିକାଲ ହେଇଯିବା ଆଣ୍ଡ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଏଭରିଥିଙ୍ଗ। ଏନିୱେ, ହଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଶ୍ଲୋକ ରହିଲେ, ବଟ୍ ଏନିୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟା ଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ।
थैंक यू ताले तस्मात् उत्तिष्ठ जशल बस आ गोटे श्लोक पर संजय कहे तेणु आम आर श्लोक 34 करदे द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथारण्यम अपि योधा वीरान मया हतम स्तव त्वं जहि मा व्यतिष्ठा युद्धस्य जतास राणे स्वपत्नान द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण other great warriors have already been destroyed by me. Therefore kill them and don't be so disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. Every plan is made by Supreme Personality Godhead, but he is so kind and merciful to his devotee that he wants to give the credit to his devotee who carry out his plan according to his desire. Life should therefore move in such a way that every act in Krishna consciousness, that he and everyone acts in Krishna consciousness and understands the Supreme Personality Godhead. So the medium of a spiritual master, it is Gurudev ko madhyamre, the plans of the Supreme Personality Godhead are understood by his mercy. And the plans of the devotee are as good as the plan, his plans, Krishna plan. One should follow such plans and be victorious in the struggle for existence. नेक्स्ट श्लोकटा ही भगवान बतैदेले पूरा प्लान टा कौन हवा दरकार जो डाउट थिला कौन प्लान तो ये प्लान टा को एठी क्लियर पूरा क्लियर करदेले तो सब प्लान कृष्ण का प्लान हिसाब हवा दरकार दी प्लान्स ऑफ दी एवं कृष्ण का प्लान होजी कार प्लान भक्तंगर प्लान स्पिरिचुअल मास्टर प्लान दी प्लान्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड आर अंडरस्टूड आ ताको बुझियो केमती बाय हिज मर्सी भगवान को कृपा हेले भगवान को प्लान टा जने बुझी पारे तो ये गुरुदेव को कृपा हेले जने ये भगवान बा गुरुदेव प्लान टा जने बुझी पारियो भगवान कौन चाहउछंती एंड द प्लान्स ऑफ डिवोटीज आर एज गुड एज हिज प्लान भक्तर प्लान होजी भगवान का प्लान एंड वन शुड फॉलो सच प्लान्स एंड बी विक्टोरियस इन बैटल फॉर एक्जिस्टेंस इन द स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस तो भगवान का प्लान टा को ही मानिले आमे है ये ग्लोरियस हे पारि विक्टोरियस युक्त हे पारि आ मन इच्छा जो प्लान चलीबा से सब बेकार हे जिवो हम किछि युक्त हे परिबानी हम सब फेलियर नंबर 1 रे आसीबा प्रभु जी ସେଇଟା ଏଇଠି କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦରେ ଅଛି ଭଗବାନ କହିଲେ ଦ୍ରୋଣ ଭୀଷ୍ମ ଜୟଦ୍ରଥ କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି ତ ମାନେ ହୁଁ ମରି ସାରିଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଦିନ ଅଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ଇଏ କଲେ ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲେ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ମରି ସାରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ତା ଅର୍ଥ କି ପ୍ରଭୁଜୀ हाँ एक्चुअली फिजिकल डेथ है नहीं बट दे आर डिस्टाइंड टू डाई तो ओनली टाइम इज फैक्टर बर्तमान आज देखेले कहउछंती ता तो मैक्सिमम 18 दिन भीतर सब मरिबे जे टाइम रे तो दैट इज थिंग भगवान को कहयार मतलब दे ऑलरेडी डाइड मींस ओनली टाइम इज सेपरेटिंग फ्रॉम देयर डेथ बट ऑलरेडी डिस्टाइंड टू डाई इन दिस वार तो सेमान भगवान को देखले ये युद्ध रे से मरिबे एटा किछि डाउट नै तुम युद्ध करो बा न करो से मरिबे ही मरिबे युद्ध रे केमती मरिबे जणा नै माने जणा भगवान को अछि बट तुम जदि से युद्ध रे पार्टिसिपेट करिवो मो कथा अनुसार ताले तुमे से येटा को पाइबो तेणु मो प्लान सहित तुम प्लान टा मिसा तुमर मन इच्छा फाइट छाड़नी मोर प्लान हूँ से मरिया दरकार केमती मरिए तुम से सहयोग कर ना सहयोग माने तुम से पार्टिसिपेट कर तेणु तुमको क्रेडिट मिल जाव ना तुम पार्टिसिपेट कर एक्स पर्सन आसी वाई पर्सन पार्टिसिपेट करगला बर्तमान अर्जुन जगह अर्जुन आसी पार्टिसिपेट करेंगे ता द्वारा करे नेबे ताले क्रेडिट टा काहा को जीवो वाई पर्सन को पळेबो अर्जुन को थोड़ी जीवो सेही भलिया भगवान कहले चतुर्नाथ कहले ता कहियार अर्थ एटी बुझी नियंतु गोटे चतुर्नाथ कहले पृथ्वी ते जत अच्छे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोर नाम के कहले भगवान कहिदेले जदि मु जदि जे जे से प्लान रे पार्टिसिपेट करिवे से ग्लोरी आसी जिवे जदि मु पार्टिसिपेट करिवेनी भगवान तो कहिसंती सब आडे तो नाम प्रचार हो ताले आमे कहया भगवान कहले नाम प्रचार हो ताले आमे किछि करियान चुपचाप बसिबा न करो तमे जे न करिवो ताले तमे से क्रेडिट मिलिबोनी जे करिवो ता क्रेडिट पाइजो सेमिति एटा कृष्ण प्लान तेणु आमको चेष्टा करिया पड़ो डेली किसी लोक पाखे पहुंचा माने भगवान कहते चेतना कहले पृथ्वी तो जत अच्छे कहले भारत भूमि तो जन्म हो जार जन्म सार्थक कर पड़ो ये दुईटा इंपोर्टाट आमको तो आम भारत माने ये जो भारत नहीं जम्बू द्वीपटा पूरा भारत तो यही बेले माने जम्बू द्वीपर 1/9 ना 1/8 जोटा डिवाइड होती भारत वर्ष तो से वर्ष माने भारत माने खाली पृथ्वीटा नहीं ये पूरा वन तार भाग 7 भाग भाग तो से एथरे आमे जहाँ जन्म होइचंदी आमे कौन करिया समस्त लोक भगवान भक्ति रे लागिबा निजको जीवन को सार्थक करबा तबन अन्य जन को भक्ति मार्ग आनिबा चेष्टा करबा सेटा हो जे हमर काम आमे न करबा
ଯିଏ କରିବ ସିଏ ତା ପ୍ରାଇଜ ତାର ମାର୍କ ମିଳିଯିବ, ତାକୁ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବନି। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟସାଚୀ ମାନେ ଏଇଭଳି ଆମେ ବି ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ, ଯୋଉ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯେମିତି ସବ୍ୟସାଚୀ ଜାଗାରେ ଆମ ନାଁଟା ପୁରେଇ ଦଉ। ତ ସେଇଭଳିଆ ସେଠି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା, ବଢିଆ ହବ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ଖରାପ ହବ। ଆମ ଟିଚର କୁହନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେନି ଭଗବାନ ପ୍ଲାନ୍ ଟା ଚାଲିଛି ସେମିତି, ଆଇଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଆଇଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର କୃଷ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର ମାୟା। ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଏ ତ ମଟିରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ ଆସିବ ମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ୟା ପଛରେ ପଡିବ ମାନେ ସମୟଟା କାହା ପଛରେ ପଡିବ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଅ, ନହେଲେ ମାୟା ପାଖରେ ଯିବ। ମାୟାର ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ମାୟାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୂପ ଅଛନ୍ତି, କୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି, କୋର୍ଟର ହାଜର, ଜେଲ ଖାନା, these are the different forms of mayas and one of the prominent maya forms। ତ ଆମେ ଗୋଟେ କୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଇଯିବ, ଜୀବନ ଭର ଖାଲି କୋର୍ଟ ଦୌଡୁଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ରୋଗ ହେଇଥିବ ବା ଏମିତି କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟିଭ ରୋଗ ହେଇଥିବ, ଖାଲି ଜୀବନ ସାରା ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଦୌଡିବ ଖାଲି। ବା ଏମିତି ହେଇଯିବ ଜେଲରେ ଫସିଯିବ, ସେ ଜେଲ ଭିତରେ ଜେଲରୁ ଯିବ ବାହାରିବ ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିଥିବ ତା କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଜେଲ ରହିଯିବ। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନକୁ ରହିଲେ ସିଏ ହଉଛି ଫ୍ରିଡମ ରହିବ। ଏଇଠି ତା ଆଗରୁ ସେଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ ମିଳିବ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନକୁ ଫ୍ରିଡମ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଜକଡମେ ଆସିବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଈଟା ଯେ ସାଧୁ ଗାଈ, ତାକୁ ଛାଡିଲେ କେବଳ ସେ ଜାଣିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଘାସ ଅଛି, ମୋ ମାଲିକ କହିଛି ଏଇଠି ବୁଲିକି ଖାଇବି, ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଛଡା ହବ। ଯଦି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ସେ ଘାସ ନିଜ ବାଡିରୁ ନ ଖାଇକି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାଡିକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଘାସ ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଅଛି ତା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ହବ, 20 ଫୁଟିଆ ଦୌଡି ବନ୍ଧା ହେଲା। ତାପରେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ସେ 20 ଫୁଟିଆ ଦୌଡିରେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଟାଇଟ୍ କର, 10 ଫୁଟିଆ ଦୌଡି ବାନ୍ଧ। ନାଇଁ ସେଥିରେ ବି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଆହୁରି କମ କରିଦ, ତାକୁ 5 ଫୁଟିଆ ଦୌଡିରେ ବାନ୍ଧ। ତାପରେ ସିଂହକୁ ପୁରା ଲଗେଇକି ସେ ଯୋଉ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତ ଫ୍ରିଡମ ଟାକୁ ଯିଏ ଯେମିତି ୟୁଜ କରିବ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆମକୁ ଯେତିକି ଫ୍ରିଡମ ମିଳିଛି ତାକୁ ଠିକ ଠାକ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ଆମକୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି। କଣ୍ଟ୍ରି ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ତାକୁ ଜେଲରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଜେଲକୁ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜେଲକୁ, ସେଲୁଲାର ଜେଲକୁ ପଠେଇବେ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇ ଜେଲ ଖାନା ହଉଛି ସେଇଟା। ଏଠି ଆମେ ଜେଲ ଖାନା ଭିତରେ ବି ଜେଲ ଖାନା ଅଛି, ଏ ମେଟାଲ ଗୋଟେ ଜେଲ ଖାନା, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଜେଲ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଫ୍ରିଡମ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ। କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଟା ୟୁଜ କରାଯିବ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ କିଏ କହିବେ? ଗୁରୁଦେବ କହିବେ, ବା ଗୁରୁଦେବ ଦେଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ ଟା ଜାଣିପାରିବା। ମୋ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ପ୍ଲାନ ଅଛି, ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହେଇପାରିବି, ତ ସେଇଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆମକୁ ବତେଇବେ, ଯାହାକୁ ପାରମ ଶରଣ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ଆମକୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁଦେବ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ ଫର ୟୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାନ ହେଇପାରେ। କିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ, କିଏ ଭଲ ବଜେଇ ପାରିବ, କିଏ ଭଲ ପ୍ରିଚିଂ କରିପାରିବ, କିଏ ଭଲ ଇଏ କରିପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ଲାନ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାନ। ଆଉ ସେ ପ୍ଲାନ ଟାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିର, ବୁର୍ଲା ମନ୍ଦିରରେ, ତ ଆମକୁ ଯିଏ ଗାଇଡ କରନ୍ତି ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ପ୍ରଭୁଜୀ ଦେଖେ ଆମେ କଣ ସେବା ଆମେ କରିବା? ନାଇଁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକେ ପିଚିଂ କମିଗଲାଣି, ପିଚିଂ କର। ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେଗୁଲାର ହଉଥିଲା ତା ପାଖକୁ କାଲି ଦୌଡି ଗଲୁ। ଆରେ ଭାଇ ତୋ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାର ଟିକେ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ମୋ ସାଙ୍ଗଟାର। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଏବେ ଚାଲିଲାଣି ସେ, ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କାଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାନ କରି ସେ ଫିକ୍ସ କରି ଆଇଲି। ତ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ, ଆପଣ ନିଜର ପ୍ଲାନ ଚଲେଇଲେ କଣଟା ହବ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ହବନି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ଲାନ ହଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ଆମେ କଣ ଜାଣିଛୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ ଟା କଣ ଅଛି ବୋଲି? ଜାଣିଛୁ ଓଭରଅଲ ଯେ ହଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ଲାନ ହଉଛି ଭଗବାନ ସେବା କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଚାର ହେବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରିବୁ ବା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୁଣି ସେ ଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଇ ହୋପ କୁଡ୍ ଆଇ ସର୍ଭ ଲିଟିଲ ବିଟ୍। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାସ ଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ। ଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।